أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم
حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم
أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
sesi. 3 sesi pertama sebelum sholat zuhur dan sesi keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن
الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Materi dengan judul Pengantar Ilmu Hadis, dan materi ketiga akan dibawakan oleh Al-Ustadz Saifullah Ansar LCM HI Hafidahullah Ta'ala dengan tema Pengantar Ilmu Tafsir, dan materi keempat adalah Pengantar Ilmu Fikih yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Dain Yunta LCMA Hafidahullah Ta'ala. Olehnya itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan, menyimak dan beristifadah dari materi pertama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Jahada Mangka LCMA Hafidahullahu Ta'ala dengan tema Pengantar Ilmu Akidah. Dan insyaAllah yang akan mendampingi beliau selaku moderator adalah Al-Ustadz Ihsan Dahri Isha Hafidahullahu Ta'ala. Kepada pemateri dan moderator, falyatafaddala mashkuraini wa ma'juraini. Hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, atas taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengikuti kegiatan yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita dunia dan terlebih lagi di akhirat kita. Insyaallah pada sesi pertama atau materi pertama hari ini kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz kita Al-Ustadz Jahada Mangka LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau adalah dosen Stiba Makassar, Maddah Akidah Islamiyah. InsyaAllah materi beliau berkaitan dengan pengantar ilmu akidah atau dasar-dasar ilmu akidah. Bagaimana seharusnya seorang muslim memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan apalagi menjadi wasilah atau menjadi sebab kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Ustadzuna,
Ustadz Jahada, tanpa memperpanjang lagi materi kita, insya Allah 1 jam ke depan, dan insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab dari ikhwan dan akhwat. Silakan ikhwan dan akhwat mempersiapkan pertanyaannya yang akan disampaikan sebentar. Kepada Ustadz kita, Ustadz Jahada Mangka, LCM Hafidhahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta daurah ilmu-ilmu syar'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam satu agenda kegiatan yang sangat mulia, kegiatan talabul ilmi, yang semuanya kita paham, kita tahu bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu, di samping dia kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga memiliki kemuliaan dan keutamaan yang begitu banyak. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah menyebutkan sekian banyak tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tentu ya kita tidak akan masuk pada penjelasan itu karena ini bukan temanya, tapi sebagai mukaddimah untuk menyemangati kita semua, dan sepatutnya kita bergembira ya dengan kesempatan dan taufik yang Allah berikan kepada kita, bisa kita duduk dalam majelis ilmu. Ya mudah-mudahan ya ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, dan ya insya Allah amalan kita juga akan lebih berkah kalau amalan kita itu dibangun di atas pondasi ilmu yang sahih. Para peserta daurah yang ya kami muliakan, sesi pertama ini kita akan membahas tentang madkhal fi ilmi al-aqidah, pengantar tentang ilmu akidah. Walaupun ya sebenarnya membahas tentang masalah akidah ini bukan ya, tidak cukup ya hanya dengan satu kali duduk ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajar sahabatnya khususnya masalah akidah, masalah tauhid itu 13 tahun konsentrasi itu di Mekah. Kemudian setelah pindah ke Madinah, tema dan pembahasan akidah terus menjadi tema yang ya hangat ya dibahas oleh ayat-ayat Al-Quran ya, maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ibnul Qayyim ya menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya isinya semuanya adalah tauhid. Al-Quran isinya semuanya adalah tauhid. Nah makanya tentu kita tidak akan mungkin mempelajari ya akidah atau tauhid ini dalam waktu ya 1 kali 2 kali pertemuan selesai ya. Oleh karena itu nanti kita akan ya berikan gambaran secara umum saja ya tentang ya apa ya akidah itu, dan kemudian inti yang akan menjadi pembahasan ya di dalam ya ilmu akidah. Kita mulai ya pada definisi dari akidah atau ta'riful akidah. Ta'rif al-aqidah. Al-aqidah itu berasal dari ya kata al-aqdu.
al-aqdu. Yang maknanya secara bahasa adalah ar-rabtu biquwah, ikatan yang sangat kuat. Makanya ada namanya aqdul bai', akad jual beli. Ada namanya aqdun nikah, akad nikah. Karena itulah ikatan yang sangat sakral, ikatan yang sangat kuat, dikatakan mitsaqan ghalidha. Ya. Nah, akidah juga berasal dari kata al-aqdu tadi itu, yang maknanya adalah ikatan yang sangat kuat. Sedangkan pengertian akidah secara istilah atau secara terminologi yaitu al-imanul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun ladai mu'taqidihi. Yang dimaksud dengan akidah adalah keimanan yang kokoh, keimanan yang menghujam ya di dalam sanubari seseorang, alladzi la yatatarraqu ilaihi syak, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, ladai mu'taqidihi, bagi ya yang meyakininya. Itu yang disebut dengan ya akidah secara istilahan atau secara terminologi, ya bahwa ya keimanan yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada sedikit pun ya dibarengi dengan keraguan bagi orang yang meyakininya. Ini makna akidah ya secara ya terminologi. Kemudian dari sini ya maka akidah itu sebenarnya terbagi dua. Jadi akidah itu terbagi dua. Ada namanya akidah sahihah, ada namanya akidah batilah. Jadi ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Ya kalau kita ya sebutkan akidah, ya bisa berkonotasi positif dan bisa berkonotasi negatif. Walaupun ya selama ini ya konotasinya lebih positif, karena kita membahas tentang masalah akidah, yang kita maksudkan adalah aqidatut tauhid. Aqidatu at-tauhid. Tapi sebenarnya kalau hanya sekedar akidahnya saja, maka akidah itu terbagi dua. Imma dia sahihah dan imma dia ya batilah. Ya, akidah sahihah atau akidah batilah. Nah, akidah sahihah ya adalah akidah Islamiyah. Ya, yang berdasarkan pada tauhid. Ya. Jadi akidah yang sahih hanya satu. Ya. Akidah yang sahihah yang benar itu hanya satu, yaitu aqidatun Islamiyah. Al-aqidatul Islamiyah itulah yang benar. Kenapa? Karena akidah Islamiyah ini adalah akidah yang berdasarkan pada ya ketauhidan. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akidah yang ya sahihah. Sedangkan akidah batilah, semua akidah, semua keyakinan, ya, semua yang masuk dalam kategori tadi al-imanul jazim allazi la yatatarraqu ilaihi syakkun ladai mu'taqidihi, itu ya selain daripada akidah Islamiyah, maka dia masuk dalam kategori akidah batilah. Akidah batilah. Ada akidah batilah, misalnya akidah Yahudiyah. Akidah Yahudiyah yang prinsipnya dibangun di atas kesyirikan. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putra Allah. Kemudian ya, ada akidah Nasraniyah. Akidah Nasraniyah juga lah akidah batilah, karena dia dibangun di atas kesyirikan. Orang Nasrani mengatakan Inna Isa ibnallah, sesungguhnya Isa itu adalah putra Allah. Kemudian akidah Majusiyah, akidah Hindusia, akidah Wathaniyah, apalagi ya. Jadi semua akidah di luar daripada akidah Islamiyah, maka dia adalah akidah batilah.
karena ya dibangun di atas pondasi kesyirikan, bukan tauhid. Ini pembagian dari akidah itu. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah itu umum, ya, dia umum, ya, mencakup ada yang sahihah dan ada yang batilah. Tapi ketika kita berbicara tentang akidah Islamiyah, maka dia lebih spesifik lagi pada pembahasan tentang masalah aqidatut tauhid. Aqidatut tauhid. Nah, karena pembahasan kita terkait dengan masalah akidah Islamiyah, maka apa yang dimaksudkan dengan akidah Islamiyah? Akidah yang sahih yaitu akidah Islamiyah yang dimaksudkan adalah, dan ini sekaligus sebagai objek daripada pembahasan ilmu akidah, al-imanul jazim billah, iman yang kokoh, yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau secara umum, objek daripada pembahasan ilmu akidah ini adalah pada arkanul iman. Arkanul iman itu secara spesifik. Lalu kemudian nanti juga masuk dalam kajian akidah, termasuk masalah fikih. Ada masalah fikih, masalah ahkam juga nanti masuk dalam masalah akidah. Nanti akan kita jelaskan. Bahkan akhlak juga. Makanya seperti yang saya katakan tadi, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Al-Quran itu seluruhnya isinya adalah tauhid. Seluruhnya adalah tauhid. Imma dia langsung membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian konsekuensi daripada iman kita kepada Allah, kemudian juga termasuk nanti balasan kepada orang yang beriman kepada Allah, dan juga sanksi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu semua masuk dalam kategori secara umum bagian pembahasan daripada akidah atau iman itu sendiri. Nah, jadi akidah Islamiyah adalah al-imanul jazim billah, iman yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membahas tentang al-imanu billah, maka ada 4 hal yang menjadi tema pembahasan dalam kajian terhadap al-iman billah. Yang pertama, al-iman biwujudihi, iman terhadap eksistensi Allah. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatihi, iman terhadap rububiyah Allah. Sebentar akan kita mungkin masuk membahas secara singkat tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah al-iman biuluhiyatihi, dan yang keempat adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Ini yang menjadi tema pembahasan ketika kita membahas tentang al-iman billah. Al-iman billah. Kemudian bahagian dari iman billah, konsekuensi iman yang benar pada Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah. Ketika kita masuk dalam kajian tentang al-imanu billah dengan pembahasan 4 tema besar tadi itu, maka bukan sekedar teori, bukan sekedar wawasan, tapi iman billah di samping tadi yang kita sebutkan 4 juga ada konsekuensinya, yaitu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam artian mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu dalam kajian dan pembahasan khususnya tadi pembahasan tentang wujudullah, kemudian rububiyatullah, uluhiyatullah, dan asma wa sifat. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian wa ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah, termasuk konsekuensi daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah loyalitas dan ketaatan mutlak kepada Allah. Disinilah sebenarnya ikhwan sekalian perbedaan kajian akidah
inda ahli sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli sunnah wal jamaah, kemudian ya dibandingkan dengan kajian ya akidah di kalangan para ya ashabul firaqid dhallah, ya pada ya penganut ya kelompok-kelompok sesat, ya kelompok-kelompok sesat yang muncul ya mulai dari yang usulnya pokok ya apa namanya ya induknya itu paling tidak ada 5 atau 6 induk kelompok sesat dalam Islam, dan kemudian bercabang kepada sekian banyak kelompok. Ya, yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahida." Umatku pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, kelompok yang lebih banyak ini ya oleh para ulama kita mengatakan usulu al-firaqid dhallah, ya, induk daripada semua kelompok sesat yang ada yang muncul sampai hari ini itu ada 5 atau ada 6. Yang pertama adalah Syiah Rafidah. Ya, Syiah Rafidah. Ini pokok dan prinsip atau induk daripada semua aliran sesat yang muncul belakangan. Syiah, bahkan Syiah sendiri dalam perkembangannya itu pecah menjadi sampai 20 ya, sekte. Ya. Syiah sendiri, ya. Kemudian ya, selain daripada Syiah Rafidah ada muncul ya berikutnya namanya Khawarij. Sekte dan kelompok yang sangat ekstrim. Nanti juga akan kita ya jelaskan, ya. Kemudian ada sekte berikutnya ya. Antitesa daripada Khawarij ini adalah Murji'ah. Kelompok yang mutasahil, ya. Kalau biasa saya istilahkan bahwa Murji'ah ini adalah kutub utara, sementara Khawarij adalah kutub utara, sementara Murji'ah adalah kutub selatan. Dua kelompok yang muncul ya di awal-awal Islam, munculnya itu di akhir Khilafah Rashidah, ya. Di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul ya Murji'ah sebagai antitesa dari Khawarij. Kemudian setelah itu muncul Qadariyah. Kemudian itu yang keempat, ya, induk daripada kelompok sesat, Qadariyah. Kemudian muncul berikutnya adalah ya, Jahmiyah. Kemudian setelah itu muncul ya Mu'tazilah. Paling tidak ini yang disebutkan oleh para ulama kita ada 6 ya kelompok yang merupakan induk daripada semua kelompok-kelompok yang datang berikutnya. Oleh karena itu, kalau ada kelompok yang muncul sekarang, ya, setiap kelompok itu ya punya manhaj sendiri, punya pemahaman sendiri, punya keyakinan sendiri. Kalau kita telusuri semua pemahaman, semua manhaj, semua fikrah yang muncul ya dari kelompok-kelompok yang ada hari ini, entah sudah berapa banyak, ya, berapa jumlahnya, ya, semuanya itu sebenarnya kalau dirunut itu akan ketemu dengan salah satu di antara 6 ya dari ya asal usul ya penyimpangan ya di dalam Islam. Imma kita temukan dia ya nyambungnya ke Syiah, imma kita dapatkan nyambungnya ke Qadariyah, atau nyambungnya ke Jahmiyah, atau nyambungnya ke ya Mu'tazilah. Yang jelasnya ya ini yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa usul al-firaqid dhallah itu ya ada 5 atau ada 6. Nah disinilah ya saya katakan tadi bahwa ya perbedaan yang sangat prinsip ya baik akidati ahlus sunnah wal jamaah dengan akidat al-firaqil dhallah, satu di antaranya adalah bahwa ya seperti yang disebutkan tadi, wa ma yajibu lahu minat tauhidi wat ta'ah. Ya. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita mentauhidkan Allah dan mengantarkan kita untuk loyal dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar teori. Kalau ya akidah dalam pandangan sebahagian ya firaqid dhallah itu dia sekedar teori. Ya. Sekedar teori yang hanya ya
memenuhi kebutuhan akal pikiran. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ini aneh, ya, ini aneh dalam kehidupan bahwa karena akidah, ya, yang selain berdasarkan pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, bersandarkan pada logika dan pikiran, lalu kemudian rohaninya kering. Karena akal manusia ini kan, ya, punya kebutuhan, itu ilmu. Rohani juga punya kebutuhan. Nah, tatkala kita belajar akidah bukan berdasarkan pada manhaj Ahlus Sunnah, akhirnya kemudian rohaninya kosong. Rohaninya ya kosong. Nah, untuk memenuhi kebutuhan rohaninya larinya kemana? Larinya kepada tasawuf. Oleh karena itu, akidah yang mendewa-dewakan logika dan akal pikiran itu ibarat, ya, dua mata uang antara akidah dhalah dengan, ya, aliran tasawuf. Karena, ya, selama ini mereka belajar akidah, ya, dengan, ya, bertumpu pada logika dan akal pikiran, sementara, ya, rohaninya kosong. Maka jalan untuk memenuhi kebutuhannya adalah larinya ke tasawuf. Silakan lihat dan perhatikan. Salah satu di antaranya di mana akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah, walaupun sebenarnya, ya, akidah Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah akidah dan manhaj yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dibanding dengan yang lainnya. Ya. Ini jujur kita harus mengakui, ya, dari semua firak, ya, apakah itu Syiah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Khawarij, apakah itu, ya, Murji'ah dan seterusnya, yang paling dekat sebenarnya kepada Ahlus Sunnah adalah, ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi karena, ya, manhaj, ya, berakidahnya itu berdasarkan pada, ya, logika dan pemikiran, akhirnya kemudian mereka mengalami kekosongan rohani. Maka, ya, secara otomatis Asy'ari akidatan, ya, tasawufan sulukan. Itu sudah aksioma itu. Ya. Ibaratnya mata uang. Maka di mana, ya, satu daerah berkembang akidah Asy'ariyah, maka pasti di situ berkembang faham dan aliran tasawuf. Tapi ketika manhaj Ahlus-Sunnah wal Jamaah, karena manhaj Ahlus-Sunnah wal Jamaah itu pengambilan akidahnya jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dasarnya selalu kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu memenuhi kebutuhan logika dan kebutuhan rohani sekaligus. Oleh karena itu tidak perlu, ya, kita harus mencari, ya, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan rohani kita, karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai syifaun lima fis sudur. Ya. Dia, ya, sebagai, ya, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Al-Quran, orang yang belajar Quran, ya, dan belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dasarnya pada Al-Quran dan Sunnah, maka terpenuhi kebutuhan, ya, akal dan, ya, logikanya, sekaligus terpenuhi kebutuhan, ya, rohaninya. Nah, ini, ya, ya, di antara, ya, kelebihan daripada manhaj, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, fil aqidah. Kemudian yang berikutnya adalah wabi malaikatihi. Tema dan kajian, ya, daripada akidah Islamiyah itu, di samping tentang aqidatun fillah, ya, yang sebentar akan saya jelaskan dari 4 hal yang tadi, ya, kita sebutkan, juga yang menjadi tema, ya, dari akidah Islamiyah ini adalah, ya, al-aqidatu fil malaika, al-iman bil malaika, iman terhadap malaikat. Intinya pada arkanul iman as-sittah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Nabi SAW mengatakan al-imanu, ya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Nah, jadi, ya, ini tema daripada pembahasan, ya, ilmu akidah, walaupun nanti, ya, ada yang sifatnya ahkam, hukum, bahkan yang saya katakan akhlak, itu juga masuk daripada pembahasan akidah. Ya.
Nanti kita lihat. Ya. Kemudian wa rusulihi, ya, rasul-rasulnya juga adalah ya tema daripada pembahasan ya tentang ilmu akidah atau akidah Islamiyah. Kemudian wal yaumil akhir, tentang kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini panjang. Pembahasan tentang kehidupan akhirat ya dimulai dari ya asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang dibagi menjadi dua, asyaratus sa'ah sugra, kemudian asyaratus sa'al kubra. Dan kemudian ya pembahasan tentang masalah ini ada yang sudah terjadi dan sudah berlalu, kemudian ada yang sedang berlangsung dan terus akan terjadi, dan kemudian ada yang belum terjadi. Ini ketika pembahasan pada masalah asyaratus sa'ah. Setelah itu kemudian masuk pada marhala berikutnya, itu marhala ya alamul barzakh, ya alam barzakh atau alam kubur. Di sana ya ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Lalu kemudian setelah itu masuk pada pembahasan yang lebih panjang lagi, ya tentang ya al-yaumil akhir, kehidupan akhirat. Di sana pembahasan panjang, ya mulai dari ya manusia dibangkitkan dari alam barzakh, lalu kemudian dibawa digiring pada padang mahsyar untuk diadili, ya, dan seterusnya. Nanti ada berapa proses yang akan kita lewati, mulai dari hisab, kemudian mizan, ya kemudian ya setelah itu ya selesai baru kemudian kita ya melewati lagi haud, ya telaga, lalu kemudian setelah itu ya melewati sirat, dan di ujung sirat ada lagi namanya kantara, ya ada jembatan kecil di sana. Lalu kemudian setelah itu ya fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, wasikal ladzina kafaru ila jahannam wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berakhir nanti kehidupan di dalam surga atau di dalam neraka. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Pembahasan juga tentang surga adalah pembahasan yang ya cukup luas. Bagaimana kehidupan surga itu. Ibnul Qayyim juga menulis buku khusus ya tentang ya surga. Ya sudah diterjemahkan ya Tamasa ke Surga. Silakan, itu buku sangat bagus ya, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, pembahasan dan ya penjelasan terkait dengan masalah surga. Ya. Hazil arwah ila biladil afrah. Kemudian ya setelah itu juga pembahasan tentang ya neraka. Ya juga ada buku khusus yang ditulis oleh Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, khusus pembahasan tentang an-nar. Beliau ya punya silsilah akidah Islamiyah, mulai aqidatun fillah, kemudian aqidatun al-iman billah, ya. Kemudian al-iman bil malaika, ya, al-iman bil malaika. Kemudian ada satu bukunya lagi ya beliau tulis ya tentang al-jin wasyayatin. Kemudian masuk ya ar-rusul war risalat. Kemudian ya, setelah itu masuk pembahasan tentang al-qadar, al-iman bil qadar. Kemudian ya al-yaumil akhir. Al-yaumil akhir ini beliau tulis ya berapa buku oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Pertama, mukaddimahnya yaitu ya asyaratis sa'ah, itu satu buku. Kemudian setelah itu masuk pembahasan tentang masalah alam barzah, itu juga satu buku. Kemudian nanti masuk tentang peristiwa yang kita sebutkan tadi di hari akhirat, itu juga satu buku. Kemudian nanti peristiwa tentang ya surga, satu buku. Kemudian neraka juga satu buku. Itu saking luasnya pembahasan tentang masalah ya al-yaum al-akhir. Kemudian wal qadr, termasuk diantara ya topik dan tema pembahasan akidah Islamiyah adalah ya al-iman bil qadar, ya meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir buruk maupun takdir yang baik. Dan di sini ya terjadi juga penyimpangan awal dari persoalan ini, dari munculnya pemahaman qadariyah wal jabariyah yang kemudian berpengaruh pada umat ya sampai hari ini. Bingung ya bagaimana kita meyakini tentang takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala, al-qada wa qadarullah azza wajalla. Nah, ini perlu semua kajian, dan itu tidak saya katakan, makanya dari awal ya kajian tentang akidah itu bukan ya satu kali duduk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun ya inti dakwanya pada akidah. Ya. Inti dakwanya pada akidah. Kemudian wasairu ma sabata, ini salah ketik ya, wasairu ma sabata min umuril ghaib, ya. Dan
termasuk persoalan akidah Islamiyah, dan tema ya dari akidah Islamiyah itu adalah seluruh ya persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah gaib yang ada dasarnya masabata minal adillah minan nusus Al-Quran dan hadis. Semua persoalan-persoalan gaib seperti apa ya, al-gaib itu Allah ya, dan itu sudah kita sebutkan tadi. Al-gaib lagi masalah apa? Masalah ya, ini mungkin ya masalah jin dan syaitan ya. Ini tidak dalam arkanul iman. Dalam arkanul iman tidak disebutkan kan? Tidak disebutkan jin dan syaitan. Yang adalah al-iman billah wa malaikatihi ya, wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadr khairi wa syarri. Tidak disebutkan jin dan syaitan. Ya. Tapi meyakini adanya makhluk yang namanya jin atau syaitan, itulah bagian daripada akidah Islam. Kenapa? Karena warada fin nusus. Ya, ada disebutkan dalam dalil Al-Quran ya, dan dalam sunnah Nabi SAW begitu banyak ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang alamul jin wasyayatin. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan dalam Al-Quran disebutkan ada satu surah khusus namanya surah jin. Surah jin. Dan itu wajib kita mengimani ada makhluk yang namanya jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya api, tugasnya begini dan begini. Hakikatnya seperti ini itu dijelaskan secara detail oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya wasairu ma sabata min umuril ghaib. Jadi semua yang masuk dalam kategori gaib ya, dan ada dalilnya, ada nasnya dari Quran atau dari hadis Nabi SAW, itu juga adalah bagian daripada ya akidah Islamiyah yang kita harus yakini, yang kita harus ya imani. Nah, kecuali kalau masalah gaib itu yang tidak ada dasarnya, misalnya apa? Keyakinan sebahagian masyarakat sekarang. Keyakinan sebagian masyarakat yang meyakini dan mengakui ada namanya hantu, ada pocong atau hantu. Ya. Sekarang saya mau tanya, mana dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis ada hantu, ada pocong? Hah? Itu kan juga dianggap sebagai makhluk gaib. Lalu kemudian divisualisasikan di dalam sinetron atau dalam film-film yang dibuat oleh orang, ya, seperti orang manusia yang dibungkus dengan kain kafan kemudian loncat-loncat, ya, dan seterusnya. Itu digambarkan seperti itu kan, divisualisasikan, ya. Padahal mereka mengatakan dia adalah makhluk gaib. Nah sekarang kita mau tanya, ada ndak dasarnya ada ndak nasnya yang memberikan isyarat atau menunjukkan ada ya makhluk yang namanya pocong, ada namanya ya hantu dan sebagainya. Kita tidak akan temukan itu. Ini adalah keyakinan, masuk dalam keyakinan batilah, akidah batilah yang difahami oleh sebahagian masyarakat bahwa ada ya makhluk yang namanya hantu atau ya pocong. Jadi tidak ada itu. Atau apa namanya kuntilanak, apa namanya macam-macam orang sebutkan dalam masyarakat. Itu tidak ada itu. Makhluk yang Allah ciptakan yang masuk dalam kategori gaib itu dua, selain daripada manusia. Kalau manusia berada pada alam syahada, yang gaib itu adalah alam malaika dan alamul jin wasyayatin. Kalau kita sebutkan jin, ya, maka ya yang dimaksudkan adalah setan. Ya, walaupun perlu didefinisikan apa bedanya antara jin dan setan. Intinya adalah jin, ya. Dia adalah jin. Nah, jadi dia adalah makhluk yang gaib, ya, tapi ada dasarnya, ya, disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka ya juga bahagia kita harus yakini sebagai bagian daripada akidah Islamiyah. Jadi ya wasairu ma thabata min umuril ghaib wal akhbar. Kemudian termasuk juga berita. Kalau ada berita informasi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
ya khususnya tentang umat-umat ya sebelum kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada namanya ya ada Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang kemudian ya dalam rangka menyelamatkan akidah mereka di DPO oleh ya kekuasaan pada saat itu, oleh kemudian menyelamatkan diri masuk ke dalam gua. Dan itu diabadikan oleh Allah kisahnya di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Itu juga adalah meyakini adanya ya kisah dan peristiwa ini adalah bagian daripada akidah Islam. Ya. Dia adalah berita yang Allah sampaikan ya kepada kita dan disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ada misalnya ya dulu seorang ya raja yang adil namanya Dzulqarnain. Itu juga ya kita yakini bahwa pernah terjadi. Ya. Ada seorang ya raja ya, dan itu diabadikan oleh Allah juga di dalam Quran surah Al-Kahfi. Jadi intinya ya al-akhbar ya termasuk berita yang Allah sampaikan kepada kita tentang masa lalu dan umat-umat sebelum kita, ya itu juga meyakininya ya sebagai sebuah kenyataan, sebuah ya fakta yang nyata, itulah bagian daripada akidah ya Islamiyah. Kemudian wal qat'iyat ilmiyatan kanat au amaliyah. Ya, termasuk masalah dalam Islam ini yang sifatnya qat'i, ya. Yang sifatnya qat'i bukan dzanniyah. Apakah ya ini baru mukaddimah yang tinggal 10 menit. Makanya saya katakan ya kajian tentang masalah akidah ini ya bukan satu kali ya jilsa. Oke, ya enggak apa-apa. Ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Masalah qat'iyat juga. Ya, masalah yang qat'i misalnya apa? Salat 5 waktu. Salat itu kalau dibahas dialah masuk dalam kategori pembahasan fikih, ya, ahkam, ya. Tapi salat 5 waktu sebenarnya meyakini sebagai sebuah kewajiban, itulah pembahasan ya, dalam masalah akidah Islamiyah. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa ya terkadang dalam persoalan-persoalan ibadah yang sifatnya qat'iyat, ya. Berwudu misalnya, berwudu sebagai syarat untuk salat juga masalah qat'iyah, ya. Masalah qat'i yang tidak bisa dibantah. Al-Qur'an mengatakan, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum," dan seterusnya. Maka meyakini bahwa berwudu sebelum salat itu harus, itulah bagian daripada akidah Islamiyah. Walaupun nanti aplikasinya pembahasannya nanti lebih banyak pada masalah ya, fikih atau ahkam. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, ya kita baru masuk ini ahamiyatul aqidah. Ya. Saya percepat saja, ya, untuk melihat betapa pentingnya akidah menjadi perhatian kita semua. Pertama, hiyallati ba'atsa biha, ya, bu'itsa biha rusuluhu wa anzala biha kutubu wa aujabaha ala jami'i khalqihi. Jadi dengan akidah inilah Allah mengutus rasul. Ya. Semua dari rasul yang pertama sampai yang terakhir, dan nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir diutus dalam rangka mengajarkan tauhid. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami mengutus ya, pada setiap kaum atau setiap umat seorang rasul. Tujuan rasul itu diutus oleh Allah adalah ani ibudullah, untuk ya memerintahkan kepada kaumnya, umatnya menyembah semata-mata kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, ya, dan salah satu maknanya taghut adalah asyirk, kesyirikan. Nah, oleh karena itu nabi dan rasul seluruhnya diutus dalam rangka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Pertama, Nabi Adam diutus. Misinya pertama adalah mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Berlangsung sampai Nabi Adam meninggal dunia, lalu kemudian terjadi pergantian generasi sampai 500 tahun, 5 abad. Semuanya mentauhidkan Allah. Setelah 5 abad mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan, akhirnya puncaknya terjadi kesyirikan. Manusia menyembah berhala, manusia menyembah selain Allah. Maka kemudian setelah sampai pada puncaknya penyimpangan ini, Allah mengutus lagi Nabi Nuh, ya, sebagai rasul yang pertama. Tujuannya apa?
untuk mengembalikan umat yang sudah syirik kepada tauhid. Dan seterusnya begitu sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anzala biha kutubahu. Demikian juga Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan ya dalam rangka mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Kemudian wa aujabaha ala jami'i khalqihi, dan kemudian Allah mewajibkan pada semua ya ciptaannya, semua ya manusia, semua makhluknya untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, ya, dengan akidah Islamiyah ini tahsulu bihan najatu ya min azabillahi was sa'ada fid dunya wal akhirah. Dengan akidah Islamiyah ya, seorang akan selamat dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Ya, kita bicara tentang azab ini di dunia dan di akhirat. Dengan akidah Islamiyah maka seorang akan selamat dari azab Allah, dan juga dengan akidah Islamiyah ini ya seorang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Berarti tidak ada keselamatan di dunia wal akhirah illa bitahqiqil aqidah Islamiyah, kecuali ya dengan mewujudkan akidah Islamiyah yang pondasinya tadi dibangun di atas tauhidullah. Yang ketiga, ya, dengan akidah Islamiyah ta'simud dam wal mal fid dunya, ya, wa tuhramul i'tida alaihima. Dengan akidah Islamiyah maka harta seseorang itu dan ya, hartanya dan darahnya itu terjaga, terpelihara. Artinya apa? Ketika seorang itu sudah mengatakan la ilaha illallah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka tidak boleh diganggu kehormatannya, tidak boleh diambil harta kekayaannya, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi kalau tidak, kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, dengan akidah Islamiyah tunji min azabillahi yaumal qiyamah. Ya. Dengan ya, akidah Islamiyah ini ya, seseorang nanti akan selamat dari azab Allah nanti di hari akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah mengatakan man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah. Coba. Jadi dia tidak disebutkan amalan-amalan yang lain. Cuma dikatakan man laqiyallaha, siapa yang ketemu Allah nanti di hari akhirat, la yusyrik bihi syai'a. Dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Baik syirik besar termasuk juga syirik kecil. Dakhalal jannah, dijamin pasti masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Artinya orang yang mati dalam keadaan syirik tidak ada keselamatan baginya. Makanya ya, kenapa Nabi SAW lebih banyak konsentrasi membenahi akidah umat ini daripada yang lain-lainnya. Kemudian demikian juga yang kelima, ya, bahwa dengan akidah Islamiyah ini yukaffirullahu bihal khataya. Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa ya manusia, dosa-dosa hambanya. Kalau ada dosa kita meninggal dunia, tapi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, tidak syirik, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalam hadis qudsi dari ya, sahabat ya, Anas bin Malik ya, di mana kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam, ya, Allah mengatakan wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma ya ataitani ya, thumma laqitani la tusyrik
billahi syai'a ataituka biqurabil ardi maghfirah. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Wahai manusia, kalau seandainya kamu menjumpai aku dan mendatangi aku dalam keadaan dosa setumpuk bumi. Dosa setumpuk bumi. Tapi kamu datang aku dalam keadaan tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, maka saya akan temui kamu dengan ampunanku juga dengan setumpuk bumi itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak syirik dan akidah kita lurus, maka insya Allah walaupun ada kesalahan dan dosa yang kita bawa, maka dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sebelum terakhir, sudah mau diperingati untuk kedua kalinya. Saya selesaikan 2 poin ini, tapi saya tidak jelaskan panjang lebar supaya selesai poin ini. Bahwa dengan akidah Islamiyah tuqbalu ma'ahal a'mal wa tanfa sahibuha. Dengan akidah Islamiyah yang lurus, yang benar, maka amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang itu akan diterima dan bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Maksudnya apa? Kalau kita beramal dan kita dalam keadaan mukmin yang muwahhid, maka amalan kita akan diterima. Tapi kalau kita jatuh ke dalam kesyirikan, maka amal saleh kita itu akan terhapus. Ayatnya saya kira banyak sekali dalam Al-Quran, diantaranya la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka pasti amalanmu akan terhapus. Dan yang terakhir sekali, bahwa dengan akidah Islamiyah ini laha atharun thayyibatun fil qulubi was suluqil istima'i. Kalau akidah Islamiyah ini benar tertanam di dalam diri setiap insan dan pribadi mukmin, maka akan tercermin pada hati mereka dan pada perilaku mereka. Perilaku mereka, sehingga kemudian masyarakat ketika semuanya beriman dan bertauhid dan akidah yang benar, tauhid yaitu tauhidullah, maka akan kita temukan akhlak dan perilakunya akan menjadi baik dan menjadi lurus. Nah, itulah yang kita katakan tadi. Akhlak yang baik itu adalah konsekuensi daripada akidah. Walaupun pembahasannya dia pembahasan khusus, tapi dia masuk dalam persoalan akidah karena dia adalah konsekuensi daripada akidah tauhid yang lurus, yang benar. Saya kira ini karena sudah waktu, kita tidak bisa bahas tentang persoalan tauhid ini, aqsamut tauhid. Kemudian ada lagi nanti pembahasan tentang masalah iman, dan yang juga di sini terjadi penyimpangan mulai dari Khawarij tadi menyimpang karena penyimpangan pada memahami tentang iman, kemudian Murji'ah juga menyimpang karena penyimpangan pada pemahaman terhadap iman, dan itu berimplikasi pada keyakinan sebahagian daripada kita kaum muslimin hari ini. Tapi karena waktu kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikianlah tadi penyampaian materi pengantar ilmu akidah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Jahada Mangkah, hafizahullahu ta'ala. Sebenarnya kita berharap lebih banyak lagi kita menggali tentang ilmu akidah ini. Namun insya Allah Departemen Dakwah memfasilitasi dengan membuka kembali angkatan keempat Majelis Talaqi Kitab. Dan insya Allah Ustadzuna juga akan membersamai dalam kegiatan tersebut sebagai pemateri masalah atau tentang madda akidah atau pelajaran akidah. Insya Allah sekitar 15 menit atau kurang ke depan kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari ikhwah 2 orang, dari akhwat bisa mungkin dioper pertanyaan tertulis atau via chat mungkin atau apa untuk kita bacakan. Adapun ikhwah bisa langsung menyampaikan pertanyaannya pada Ustadz kita. Tafadhal. Dari sebelah kanan, yang sebelah kanan 1 orang. 2 orang sebelah kanan semua Silakan yang pertama.
Sebutkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Al-Faiz Muhammad. Pertanyaan saya Ustadz, tadi Ustadz membahas akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang hampir atau berdekatan dengan Ahlus Sunnah. Pertanyaan saya yang pertama, dari 5 keimanan tadi, dari iman kepada Allah, malaikat, Rasul, hari akhirat dan takdir, di mana perbedaan akidah Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah? Yang kedua, di mana pergerakan terbesar saat ini? Di mana pergerakan terbesar saat ini akidah Asy'ariyah? Yang ketiga, di negara kita, apakah akidah Asy'ariyah ini berkembang pesat atau tidak? Karena apakah di negara kita ini akidah Asy'ariyah berkembang pesat atau tidak? Karena ada salah satu ustadz yang populer saat ini yang selalu membahas masalah akidah Asy'ariyah. Mungkin ikhwas kalian tahu. Dan yang keempat, secara umum apakah akidah ini termasuk sesat atau tidak? Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, selanjutnya langsung yang sebelah kiri tadi, ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Pertanyaan saya, kan kita ketahui bahwasanya salah satu syirik itu dibagi dua, yaitu ada syirik kecil, yaitu riya. Jadi Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada orang yang beramal saleh, misal sedekah, dan dia merasa sudah ikhlas, tapi seiring berjalan waktu timbul di dalam hatinya ingin dipuji sedekahnya itu. Pertanyaannya, apakah amalannya yang tadinya, yang awalnya dia itu ikhlas, apakah diterima atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seketika langsung dihapus pas dia timbul ingin dipujinya itu? Terima kasih, sekian. Tadi namanya siapa tadi namanya? Fikri. Cukup. Ya. Mungkin itu dulu sementara. Ya, untuk akhwat masih ditunggu pertanyaannya. Kita kalau masih ada kesempatan kita buka lagi. Tapi pertanyaan yang dua ini insyaallah akan langsung dijawab oleh Ustadz kita. Tafadhal Ustadz. Baik. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang saya katakan tadi sebenarnya dari sisi kedekatan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu paling dekat dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Bahkan oleh penganut akidah Asy'ariyah ini juga mengklaim dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kata para ulama kita, itu ada dua itlaqatnya. Ya, dua penggunaannya. Itlaqat yang pertama, itlaqat am. Ya. Dia penggunaan secara umum. Ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka semua kelompok Islam masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali Syiah. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berseberangan dengannya adalah Syiah. Semua yang lain, Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dia masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu itlaqatul am. Penggunaannya secara umum. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi ya kalau dikatakan penggunaan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, itlaqatul am, itu berarti semua yang lain itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali Syiah. Karena memang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah ya 180 derajat perbedaannya. Tidak bisa, tidak mungkin dipertemukan. Makanya upaya-upaya ulama untuk mau melihat
bersatunya antara Sunni dan Syiah itu sudah berapa puluh tahun dirancang dan selalu ada muktamar-muktamar, tidak pernah sampai sekarang tidak pernah ketemu. Ya. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri sebagai salah satu ulama, ya, tokoh penggagas ya, takrib baina Sunni wa Syiah, setelah bertahun-tahun lamanya pertemuan dan tidak ada hasilnya, beliau lalu kemudian mengambil kesimpulan ya, bahwa ternyata memang tidak bisa ada benang merah yang membatasi antara kita dengan ya, Syiah, yang tidak mungkin ya, dilewati. Makanya tidak mungkin ketemu itu yang namanya takrib baina Sunni wa Syiah. Ya, bagaimana dipertemukan antara Sunni, karena memang dua wajah ya. Makanya Syekh Ali Hasan An-Nadawi menulis buku Dua Wajah yang Berseberangan. Ya, pembahasannya di situ adalah Sunnah dan ya, Syiah. Nah, kalau masuk pada itlaqat yang kedua, itlaqatun khassa, ya, maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang ya punya kriteria dan khasais berdasarkan ya penjelasan para ulama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti sudah keluar ya Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan ya seterusnya. Nah, yang menjadi persoalan apa bedanya antara Asy'ariyah atau Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya pada ya Arkanul Islam Sittah, ya. Kalau yang lainnya mungkin tidak terlalu ya, banyak, tapi perbedaan yang ya menjolok, ya perbedaan yang ya prinsip antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah pada akidatul asma was sifat. Ya. Pada akidatul asma was sifat. Walaupun yang lain-lainnya juga ada, tapi yang paling menonjol adalah pada akidatul asma was sifat. Ada dua buku yang ditulis oleh seorang thalibul ilmi dari Sudan, ya. Bukunya ini adalah disertasi S2-nya. Ada dua buku membahas tentang masalah perbedaan antara ya Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ya, butuh kajian khusus tentang masalah itu, apa perbedaan. Tapi yang pokoknya, yang intinya adalah ya lebih banyak berbeda pada akidatul asma was sifat, ya, di mana di antaranya Asy'ariyah itu ya, menetapkan sifat Allah itu cuma 20. Yang kemudian dibagi 3, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Itu yang kita pelajari dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sifat 20. Ya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Bahkan ya mereka ya, sebutkan ada satu kaidah babus sifat ausa min babil asma. Pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah. Kenapa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala berapa jumlahnya? Yang disiapkan untuk kemudian siapa yang mengihsa masuk surga ada 99 kan? Innalillahi tis'un wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. 99 nama. Walaupun kemudian ya bukan cuma 99, masih di sana masih banyak nama Allah SWT ya, yang tidak disampaikan kepada kita. Dalam doaul qurb ya kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwal allazi sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibik indak. Berarti ada nama Allah yang tidak diajarkan kepada kita. Dia hanya ya ada di sisinya. Nah, yang 99 saja itu ya, setiap nama menunjukkan satu sifat. Likulli ismin yadullu ala sifat. Setiap nama menunjukkan satu sifat. Allah namanya Alim, ya, pasti dia memiliki sifatul ilm. Allah namanya ya Qadir, maka dia memiliki sifatul qudrah. Allah namanya Razak, maka dia harus ya memiliki sifatul rizq dan seterusnya. Jadi 99 nama berarti 99 sifat. Belum lagi sifat Allah SWT yang dari situ tidak diambil nama. Misalnya apa? Wa makaru wa makarallah. Berarti Allah membuat sifat makar, tapi tidak ada namanya Allah namanya makar, yang maha pembuat makar. Allah Subhanahu wa taala marah, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah memiliki sifat marah dan sifat melaknat. Tapi tidak ada nama Allah namanya ghadban atau la'an. Tidak ada.
Berarti memang sifat lebih luas, lebih banyak daripada nama. Nah, oleh karena itu dari mana kita batasi nama Allah cuma 20? Di mana alasannya? Apa dasarnya kita mengatakan? Berarti kita terpaksa ya mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya. Itu masalah. Yang berikutnya, sebahagian oleh akidah Asy'ariyah, sebahagian besar sifat-sifat Allah yang mereka tidak bisa terima dengan logikanya, mereka terpaksa takwil. Mentakwil. Misalnya apa? Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Ayatnya kan jelas. Allah bersemayam di atas aras. Seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Wanita itu angkat tangannya dan menunjuk ke atas langit dan mengatakan Allahu fis sama, Allah di atas langit. Ini oleh orang Asy'ariyah tidak diterima oleh akalnya. Karena mereka mengatakan, kalau kita yang mengatakan Allah bersemayam, berarti kita mempersamakan Allah dengan makhluknya atau mempersamakan Allah dengan raja yang bersemayam di atas singgasananya. Nah, Ahlussunnah mengatakan tidak. Kalau Allah mengatakan Allah bersemayam, Allah mensifatkan satu sifat pada dirinya, kita yakini sesuai dengan kebesarannya dan tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Karena sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, sementara sifat manusia sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim, lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah asma wa sifat luar biasa selesai. Ikut dalil selesai. Yakini apa adanya. Jangan ditakwil, kemudian jangan dipersamakan dengan sifat makhluknya. Nah, itu yang paling banyak, ya. Makanya mereka mengingkari, mengatakan Allah itu tidak bersemayam di atas aras. Ya. Dan seterusnya, ini panjang kajian ini khusus ya masalah akidah asma wa sifat ini, ya butuh waktu yang panjang karena ya di sini banyak pada masalah inilah terjadi banyak penyimpangan dan banyak perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi sekali lagi ini mimbab istilahnya kita ini sebagai dai, duat, ya. Kita ini sebagai dai mengajak orang kepada kebaikan, bukan memvonis. Kita tidak memvonis, ya. Ya, makanya dalam hal ini kita tidak boleh menyesatkan penganut akidah Asy'ariyah langsung. Ya. Kita tidak boleh langsung mereka sesat dan ahlun nar. Kita tidak boleh mengatakan begitu. Ya. Mereka adalah kaum muslimin secara umum, tapi kita mengatakan akidah mereka di bidang asma wa sifat mengalami kekeliruan dan kesalahan. Ya. Dan juga kalau kita mau jujur, banyak ulama-ulama dulu kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena dia hidup di lingkungan Asy'ariyah, terpengaruh sedikit pemahaman Asy'ariyah. Termasuk diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kalau kita bicara di mana penyebaran akidah Asy'ariyah, dulunya di Mesir dan sampai sekarang masih berkembang di Mesir. Makanya orang-orang yang pergi belajar ke Mesir, secara tilqaiyan belajar dari guru-gurunya dan syekh-syekhnya, ulamanya, manhaj Asy'ariyah. Walaupun tidak semuanya, Itulah yang kemudian kembali ke Indonesia karena dulu orang-orang ulama-ulama kita di seluruh dunia itu belajar agamanya, belajar Islam itu di mana? Di Al-Azhar. Karena Al-Azhar adalah perguruan tinggi tertua di dunia. Maka mereka belajar di sana, kembali ke negaranya, mereka kembangkan. Termasuk di negeri kita ini berkembang faham akidah Asy'ariyah, karena memang ulama-ulama kita dulu belajarnya di Mesir, dan di sana akidah yang syai', akidah yang berkembang adalah akidah Asy'ariyah. Di Malaysia juga demikian, di negara-negara, karena memang boleh kata Al-Azhar ini adalah kampus tertua, kampus Islam tertua di dunia. Nanti belakangan yang lain-lain belakangan muncul Universitas Islam di Madinah, Jami'atul Imam di Riyadh dan seterusnya yang kemudian alhamdulillah juga menerima mahasiswa dari luar, dan kemudian mereka belajar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di sana, dan itu juga yang kemudian kembali ke negara mereka masing-masing untuk mengembangkan dakwah.
Makanya kenapa jadi ribut sekarang tentang antara Asy'ariyah dengan mereka yang membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kemudian mereka dituduh sebagai Wahabiyah, ya karena baru memang ya beberapa tahun ya belakangan ini Jami' Islamiyah di Madinah ya berdiri dan kemudian ya menerima mahasiswa dari Indonesia dan dari negara-negara yang lain. Tapi ya intinya ya jangan kita benturkan, mereka adalah saudara kita, ya mungkin ya butuh mereka diluruskan pemahaman mereka khususnya pada ya tauhid asma wa sifat. Tapi kalau tidak ya kita ya kembali pada ya silahkan Anda yakini seperti itu, kami juga meyakini ya keyakinan kami bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Saya kira seperti ini. Jangan kita ya benturan, jangan kita ya persoalkan dan dianggap ya sebagai ya orang-orang yang sesat ya, dan apalagi kita vonis bahwa mereka adalah ahlun nar. Naudzubillah. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir ini masalah masalah riya. Ini ada seorang ulama mengatakan, man yara fi ikhlasihi ila ikhlas, fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlas. Ya. Man yara fi ikhlasihi ikhlas, fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlas. Siapa yang menganggap dirinya sudah ikhlas, berarti masih butuh keikhlasan. Ya. Jadi kalau ada orang sudah merasa bahwa saya sudah ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Ya. Kemudian kalau masih di dalam hati ingin mau dilihat, ingin mau didengar, ingin mau dipuji, ya, tapi belum ya masuk pada ranah ya pengamalan, baru keinginan, itu ya belum masuk dalam kategori ya orang yang riya. Ya, karena riya itu adalah orang yang memperlihatkan amalannya. Sum'ah itu orang yang memperdengarkan amalannya. Ya. Tapi kalau masih ada keinginan, saya mau dipuji, saya mau ya diapresiasi dan sebagainya, masih dalam hati, dan dia bisa pendam saja, dia tidak tampilkan dalam bentuk ya amalan, maka itu ya insya Allah mudah-mudahan belum sampai pada masalah riya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah demikianlah jawaban dari Ustaz kita. Gimana Ustaz? Apa sudah cukup? Oh yes, Afan ini ada acaranya Ustaz. Oke, ya. Jadi riya ini masuk dalam kategori syirik kecil. Ada perbedaannya antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar ini menghapuskan semua amalan. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang terkait dengan syirik itu. Jadi kali ini misalnya saya ya salat riya, mau dilihat, mau dipuji, maka yang hapus adalah salat yang saya kerjakan hari ini. Adapun salat yang lalu saya laksanakan hanya karena Allah, itu semuanya diterima. Nah, itu bedanya antara syirik kecil dengan syirik besar. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Ustaz kita. Mudah-mudahan kita mengambil istifadah yang besar daripada apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dari ilmu yang telah kita peroleh. Insyaallah ini baru materi pertama, masih ada 3 materi selanjutnya. Tetap semangat insyaallah taala. Kepada Ustaz kita kami ucapkan syukran Ustaz wa jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz kita dan memberikan kesehatan kepada seluruh asatidzah kita dimanapun berada. Taib, untuk mengefisienkan waktu kita langsung menyerahkan kepada pemandu acara kedua, moderator kedua, yaitu Al-Akh Muhammad dan pemateri kita Sauduna Ustaz Muhammad Yusran Ansar sudah ada di tempat juga. Kepada keduanya kami persilakan, falyatafaddala mashkuraini wa ma'juraini.
ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, nikmat sehat, kesempatan, keamanan, tempat tinggal, pakaian, makanan dan sebagainya. Dan nikmat terbesar dari itu semua adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korelasi antara salawat ini dan materi yang akan kita hadapi sebentar mempunyai hubungan yang sangat erat. Ya, kami teringat petikan dalam salah satu materi taklim yang dibawakan oleh pemateri kita Al-Ustaz Muhammad Yusran hafizahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa ilmu hadis adalah salah satu ilmu yang memiliki banyak keutamaan. Dan di antara keutamaan terbesar dalam ilmu hadis ini adalah ketika kita mempelajari ilmu hadis ini, maka kita akan banyak menyebutkan nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita menyebutkan nama beliau maka kita akan banyak bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui sekalian bahwa ilmu hadis merupakan sumber kedua dari agama Islam setelah Al-Quran. Tidak mungkin seseorang yang ingin memahami seluruh agama di dalam Islam kalau dia tidak mempelajari ilmu hadis. Maka dengan urgensi yang penting ini, kita dituntut sebagai thalibul ilmi untuk memahami ilmu-ilmu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mempelajari ilmu hadis ini, maka kita telah memegang salah satu dari dua pondasi terkuat di agama kita. Sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Maka dari itu insyaallah kurang lebih sejam ke depan kita akan bersama duduk mendengarkan materi kita pengantar ilmu hadis yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Yusran Ansar hafizahullah. Beliau adalah dosen Stiba Makassar dengan konsentrasi ilmu hadis. Sebelum kami menyerahkan kepada beliau, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyiapkan betul-betul catatannya, pikiran dan hatinya agar kita mampu menyerap seluruhnya insyaallah. Baik, tanpa berlama-lama kami mempersilakan kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa majura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidah, para ikhwah, bapak-bapak dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, sangat berbahagia di hari ini, di hari pertama di bulan Allah ya, Syahrullah, bulannya Allah, bulan Muharram 1444 Hijriah. Kita memulai tahun kita dengan satu ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah. Duduk di rumahnya, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna mempelajari agama kita. Dan pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari 4 pokok penting ya, ilmu penting, studi pengantar dari ilmu-ilmu yang merupakan induk dari ilmu-ilmu yang ada dalam syariat ini. Tadi kita sudah belajar dari Ustaz kita, Ustaz Jahadah hafizahullah, tentang ilmu akidah.
Maka pada kesempatan sekarang kami akan membahas tentang pengantar ilmu hadis, ya. Tentu saja masing-masing ilmu memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Dan nanti insya Allah dalam pembahasan ini kita akan tahu bagaimana keutamaan dan pentingnya belajar ilmu hadis. Karena waktu yang terbatas, ya kita akan menyampaikan beberapa pokok-pokok penting dalam pembahasan ini. Dan tentu saja ini adalah pengantar, ya, pengantar, bukan penutup, ya, untuk belajar hadis. Dia hanyalah sebagai istilahnya madkhal, ya, jalan untuk masuk ke dalam ilmu yang sangat luas ini. Oleh karena itu setelah ini nanti ada follow up-nya insyaallah berupa daurah, ya, atau ya disilakan dengan talaqi dalam 4 atau 8 pertemuan. Itu pun tidak akan mungkin kita selesaikan, ya. Namun tentu saja kita perlu memulai untuk belajar, dan seandainya pun kita tidak akan bisa selesai dan memang kita tidak akan bisa menyelesaikan ilmu yang begitu luas ini, maka cukuplah merupakan keutamaan ketika kita dipanggil oleh Allah masih dalam keadaan menjadi seorang penuntut ilmu, ya, menjadi seorang pelajar yang selalu mau mendalami agama yang sangat lengkap ini. Hadirin sekalian, kita mulai dengan menjelaskan tentang definisi hadis. Slide-nya ada, ya? Oh ya. Karena ini pengantar ilmu hadis, kita mulai dulu dengan tentang apa yang dimaksudkan dengan hadis. Sebenarnya ada dua, ya, yang selalu diistilahkan hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah. Tapi karena memang judul yang diberikan adalah hadis, maka kami akan membahas tentang hadis. Adapun sunnah, dia punya pengertian tersendiri. Walaupun dia juga adalah sinonim dari hadis dalam beberapa sisi. Hadis, ya, apa yang dimaksudkan dengan hadis? Secara etimologisnya, secara tinjauan bahasanya, hadis bermakna dua paling tidak. Yang pertama, hadis bermakna jadid, sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru. Makanya dalam bahasa Arab kita biasa bilang nahnu fil asril hadis. Ya, kita sekarang hidup di zaman kini, ya, zaman modern. Ya, al-asr al-hadis, zaman modern, zaman sekarang. Dan kita bilang hada talibun hadis. Ini seorang pelajar baru, anak baru, mahasiswa baru umpamanya. Itu disebut dengan hadis secara bahasa. Dan juga hadis dalam bahasa bermakna perkataan, kalam. Oleh karenanya kita biasa bilang hadisuna fi hadal yawm an kada wa kada. Hadisuna, pembahasan kita, materi kita, pembicaraan kita hari ini tentang ini dan itu. Atau kita bilang hadisuhu mumtaz, ya, perkataannya, penyampaiannya masya Allah, ya, sangat baik. Itu dalam bahasa Arab digunakan kata hadis. Itu dari tinjauan bahasanya. Jadi kalau kita gunakan kata hadis dalam bahasa Arab, paling tidak bisa kita gunakan untuk dua makna tadi. Namun ketika dia masuk dalam terminologi ulama kita, hadis, maka hadis memiliki beberapa makna. Ya, hadis memiliki beberapa makna, dan makna yang kita pilih, ya, dan ini dari segi terminologinya sama dengan sunnah. Kalau dari segi etimologisnya, sunnah itu artinya jalan, ya, sunnah artinya jalan, metode, kebiasaan, itu sunnah dari segi bahasa. Tapi dari segi terminologinya, istilah syariat, maka hadis sama saja maknanya dengan sunnah. Apa itu? Kata ulama kita, sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa
au ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam au ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak pada 5 hal. Min qaulin, yaitu sabda beliau, semua sabda-sabda beliau, perkataan beliau. Au fi'lihi, min qaulin au fi'lin, perbuatan beliau. Au takrir, atau persetujuan beliau, diamnya beliau. Beliau tidak berkata, beliau tidak berbuat, tapi ada perkataan yang terucap dan beliau hadir waktu itu, atau beliau mengetahui, atau ada perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau dan beliau diamkan, beliau tidak komentari. Itu juga bagian dari hadis. Karena ketika beliau tidak mengomentari, maknanya paling tidak beliau setujui, itu suatu hal yang benar, sah. Lalu yang keempat adalah sifatihi al-khalqiyah, al-khalqiyah, sifat-sifat beliau yang merupakan sifat jasad beliau, sifat jasmani beliau. Itu juga sifat fisik beliau, bagian dari pembahasan hadis. Dan yang kelima, wasifatuhu al-khuluqiyah, sifat-sifat akhlak budi pekerti beliau. Ini masuk dalam hadis, ya. Kalau sifat fisik seperti pembahasan tentang bagaimana fisik beliau, bagaimana jenggot beliau, bagaimana bagaimana tinggi beliau dan seterusnya, itu dibahas dalam buku-buku hadis. Kalau akhlak, itu jelas lebih banyak lagi, ya, tentang bagaimana keberanian beliau, kedermawanan beliau, sifat pemalu beliau yang positif dan seterusnya. Apa kedudukan hadis dalam syariat? Kedudukan hadis dalam syariat, beberapa dalil-dalil menjelaskan kepada kita tingginya kedudukan hadis dalam syariat. Pertama, hadis adalah bagian dari rukun iman. Mengimani hadis adalah mengimani tentang Rasulullah SAW, pemilik hadis ini. Dan ini bagian dari rukun iman. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan Ustadz kita bahwa pembahasan pokok dalam masalah akidah adalah rukun iman. Dan salah satu masalah penting dalam rukun iman adalah rukun keimanan kita tentang Nabi kita SAW. Maka ini wajib diyakini. Dan Allah telah sebutkan itu dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, imanilah. Ini panggilan kepada orang beriman. Orangnya sudah beriman, disuruh lagi beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan seterusnya, ya. Dan di akhir ayatnya Allah mengatakan, wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, siapa yang tidak mengimani rukun-rukun iman ini, dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan Al-Quran. Hadis ini menjelaskan Al-Quran. Dan ini masuk dalam pembahasan tentang kedudukan ilmu hadis, ya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keutamaan ilmu akidah, karena dia sangat menentukan surga nerakanya seseorang. Dan nanti juga akan pembahasan tentang bagaimana pentingnya ilmu fikih. Kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau kita mau lihat semua jenis ilmu ini, semuanya membutuhkan dua hal. Dan dua hal itu adalah wahyu, yaitu Quran dan hadis, ya. Jadi semuanya ketika bicara tentang akidah, tadi Ustadz telah menjelaskan bahwa di antara pembahasan yang paling rinci adalah pembahasan tentang iman kepada hari kemudian.
Bagaimana bisa kita mengimani hari kemudian? Bagaimana kita bisa memahami adanya surga, adanya neraka, adanya perjalanan, adanya mizan, adanya kantorah, adanya rincian-rincian ini hanya boleh diimani berdasarkan apa? Dalil, bukan logika. Dan ini perbedaan mencolok antara ahlu sunnah dan ahlu dolalah. Bahwa kita mengimani akidah kita berdasarkan Quran dan sunnah. Maka berarti semua ilmu tanpa kecuali membutuhkan yang namanya apa? Ilmu hadis. Dan keutamaan ilmu hadis karena pemiliknya adalah Nabi SAW. Bagaimana dengan ilmu Al-Quran? Kita katakan Al-Quran pun butuh dengan hadis. Karena yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis. Oleh karena itu, antum lihat dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-44, Allah mengatakan, Bil bayinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kata Allah, kami turunkan kepadamu az-zikr. Apa itu az-zikr? Al-Quran. Kata Allah, kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk apa? Litubayyina lin-nas, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia. Apa yang perlu dijelaskan? Isi Al-Quran. Al-Quran perlu dijabarkan, perlu ditafsirkan, perlu dirinci hal yang sifatnya mutlak dan seterusnya. Oleh karenanya tidak berlebihan sebagian ulama salaf. Ini perkataan sebagian ulama salaf mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Qur'an. Sebagian mengatakan Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Al-Quran lebih membutuhkan sunnah, lebih membutuhkan hadis daripada kebutuhan hadis terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak boleh kita fahami menurut kemauan kita. Kita harus fahami menurut apa? Tafsirannya. Dan tafsiran yang paling baik adalah tafsiran Al-Quran dengan hadis. Sampai ya kan ada sebenarnya urutan-urutan tafsiran ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi bagaimana kita bisa memahami tafsir Quran dengan Quran? Apakah kita lihat Al-Quran lalu kita cocok-cocokkan? Sebagian kadang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dia sekedar mencocok-cocokkan. Ayat ini dia lihat, kayaknya cocok ini tafsirannya. Padahal dia keliru. Oleh karenanya, dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pun, para sahabat mendapatkan tuntunan dari Nabi SAW. Maka sebagian kadang sahabat tidak bisa mencocokkan Quran dan Quran kecuali diingatkan oleh Nabi kita SAW. Dan sebagian juga salah dalam memahami, karena itu dibimbing oleh Nabi kita SAW. Jadi hadis ini dia adalah sangat penting karena semua ilmu membutuhkannya, sampai termasuk ilmu tentang Al-Quran, ya, ilmu tentang tafsir. Ya, Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-80 mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sama saja dia sudah taat kepada Allah. Ya. Jadi jangan ditabrakkan, jangan ditubrukkan. Jangan pertentangan antara Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan kadang hadis ini tidak boleh kita pakai, biar Bukhari dan Muslim, karena bertentangan dengan Al-Quran. Itu keliru, tidak mungkin. Selama hadisnya sahih, pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu mesti kita fahami sesuai dengan tuntunan dari hadis tersebut. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayyutir rasul faqad ata Allah. Siapa yang sudah taat Rasulullah sama saja dia sudah taat kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai ya, karena ada pemahaman Qur'aniyun, orang yang ingkarus sunnah, mencoba membuang sebagian banyak dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu banyak pemahaman bahwa neraka itu siapa yang masuk semuanya kekal. Lalu kita bilang ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang mengucapkan syahadat walaupun dia pendosa masuk neraka, tapi kelak dia akan keluar dari neraka. Mereka mengatakan tidak ada itu istilah keluar-keluar dari neraka. Semua Al-Quran mengatakan khalidina fiha.
Semua Al-Quran mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Al-Quran semua mengatakan kekal, tidak ada itu keluar-keluar. Ya. Hadis-hadisnya semuanya bertentangan dan tidak bisa diterima. Ada yang sampai menolak tentang hadis Isra dan Mi'raj dengan alasan hadis Isra dan Mi'raj ini ada semacam tawaran, antara tawaran masalah apa? Masalah berapa kali solat diwajibkan sehari semalam. Tidak mungkin Allah saling tawar-menawar dengan nabinya. Ini mencoba mempertentangkan Al-Quran dengan hadis, padahal tidak akan mungkin bertentangan. Kemudian hadis wajib diterima selama sahih tentunya ya. Selama sahih wajib diterima. Allah mengatakan di surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa maka terimalah, ambil, fakhuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Di surat An-Nur di ayat ke-63 Allah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan la taj'alu du'a ya. Allah berfirman la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja dengan ketika kalian memanggil orang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Kata Allah, kami tahu itu orang yang ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia yatasallaluna minkum liwadha, akhirnya dia menyelinap keluar secara sembunyi-sembunyi, tidak kentara, langsung pergi. Ini orang-orang munafik biasa ya, di pertemuan dengan Rasulullah ketika dilihat sudah banyak orang, akhirnya dia pelan-pelan lari kabur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, akan terkena fitnah, cobaan. Kata Imam Ahmad, kesesatan, dan pangkal dari kesesatan itu adalah ketika menyelisih sunnah ya. Makanya yang membedakan dengan kita dengan ahlud dhalalah kebanyakan adalah persoalan menyelisih sunnah ya. Dan kadang mereka tetap mengklaim bahwa mereka mengikuti Quran. Lalu kata Allah, yang kedua adalah au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini juga ada pembahasan khususnya ya. Bukti-bukti orang-orang yang menyelisih sunnah lalu mendapatkan azab pedih di dunia dan akhirat. Ada orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan, akhirnya tangannya lumpuh karena dia bilang saya cuma mau makan tangan kiri. Ada orang yang mempermainkan hadis bahwa ketika kita ya. Ya, ada juga orang yang menertawai hadis bahwasanya malaikat menurunkan sayapnya terhadap majlis yang dihadiri oleh malaikat, majlis ilmu. Lalu dia bilang sama temannya, angkat kakimu, jangan-jangan kamu injak sayapnya malaikat. Lalu langsung terpleset dan patah kakinya ya. Dan banyak hadis-hadis yang atau kisah-kisah yang menjelaskan bagaimana akibat orang-orang yang melecehkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian mengikuti hadis
adalah syarat mutlak untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengklaim cinta kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menolak pengakuannya hingga mereka mau mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini banyak ya orang-orang yang ketika merasa cinta kepada Allah lalu melakukan pendekatan-pendekatan ibadah kepada Allah, namun sayang mereka melenceng dari sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga mereka memakai perasaan saja, memperbanyak zikir yang tidak ada contohnya, lalu mengamalkan amalan-amalan ya dalam sebagian ilmu tasawuf yang berlebihan, itu jatuh kepada hal yang seperti ini. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah bahwa hanya dengan jika kalian ngaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta Allah kepada hambanya itu tergantung bagaimana kita mengikuti hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita mau mengaku cinta kepada Allah, silahkan. Tapi apakah terjadi sebaliknya, Allah juga cinta kepada kita? Itu tidak akan terjadi kecuali kita mengikuti hadis Nabi SAW. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada jalan untuk meraih cinta Allah kecuali mengikuti thariqah Muhammadiyah. Mengikuti apa? Thariqah Muhammadiyah. Gitu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Harus mengikuti tarekatnya Muhammadiyah. Ya, apa maksudnya? Ya, maksudnya jalannya, hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan hadis adalah salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ini hal yang penting ya untuk kita fahami, bahwa hadis juga adalah wahyu. Wahyu itu bukan cuma Al-Quran, tapi hadis juga adalah wahyu. Karena itu ulama mengatakan hadis itu kadang datang untuk menjelaskan apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan kadang hadis datang menyebutkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah, telah diturunkan kepadaku Alkitab. Apa itu Al-Quran? Wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu? Sunnah. Jadi sunnah, hadis, semisal dengan Al-Quran. Satu kedudukan dengan Al-Quran. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, akan dekat waktunya, ya saya artikan langsung ya, akan dekat waktunya datang seorang laki-laki yang kekenyangan, rajulun syaba'an, kekenyangan, bersandar di atas sofanya. Artinya orang laki-laki yang malas belajar, malas menuntut ilmu, tapi lancang berfatwa. Apa fatwanya? Dia mengatakan, alaikum bihadal Quran, ikuti saja Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Seakan-akan perkataannya indah, bagus, menyuruh kita ikut Al-Quran. Tapi maksudnya adalah ikuti Al-Quran saja. Dia mengatakan, fama wajadtum fi min halal fa'ahillu. Kalau itu halal dalam Al-Quran, halalkan. Wama wajadtum fi min haram fahrimuhu. Apa yang haram, maka haramkan. Artinya selain halal dan haram dalam Al-Quran tidak usah terima. Ada dalil tentang haramnya anjing dalam Al-Quran? Makan anjing? Tidak ada ya. Dia orang ini bilang terima saja yang ada dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW menjawab, ala, ketahuilah, la yahillu lakum lahm al-himar al-insi atau al-himar ahli. Ketahuilah, tidak halal bagi kalian keledai jinak. Ada dalam Al-Quran haramnya keledai jinak? Tidak ada. Wala kulli dhi nabin minas saba, ya, dan tidak halal bagi kalian makan hewan yang bertaring, hewan buas yang bertaring. Tidak ada dalam Al-Quran. Dan dalam sebagian riwayat, dan
kulli tayrin zi mikhlab, dan haram bagi kalian makan burung yang punya cakar. Ini juga tidak ada dalam Al-Quran, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Dan banyak masalah-masalah dalam setiap pembahasan fikih, banyak masalah-masalah yang tidak tercantum dalam Al-Quran lalu dibahas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan mempelajari hadis? Apa keutamaan mempelajari hadis? Banyak keutamaannya. Di antaranya, yang pertama, dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari banyak sahabat, ya, dari banyak sahabat, Nabi SAW bersabda, naddarallahu mra'an. Ini keutamaan pertama. Wajah orang yang mempelajari hadis itu akan cerah dan berseri-seri. Paling tidak di akhirat kelak, di surga kelak. Walaupun sebagian mengatakan juga kemungkinan bisa dia sudah dapatkan di dunia ini. Kata Nabi SAW, naddarallahu mra'an. Allah akan menjadikan nadirah, cerah, berseri-seri wajah seseorang. Kenapa orang ini mendapatkan keutamaan ini? Apa yang dilakukan orang ini? Sami'a maqalati. Dia mendengarkan maqalahku, sabdaku. Dia suka dengan hadis. Fawa'aha. Lalu dia berusaha memahaminya. Berarti dia belajar, dia dengar hadis. Jadi suka dengan hadis dulu. Rajin mendengarkan hadis. Lalu dia fawa'aha, berusaha untuk memahami apa artinya hadis ini. Wa hafidhaha. Lalu dia juga berusaha menghafal hadis. Ya, jadi hadis ini juga disyariatkan dihafal sebagaimana Al-Qur'an. Ya, disyariatkan juga dihafal sebagaimana Al-Qur'an. Wa ballaghaha. Lalu dia mentabliknya, menyampaikannya. Berapa yang dia sudah lakukan? 4 minimal, ya, 4 yang minimal. Suka dengan hadis, lalu berusaha memahami maknanya, lalu berusaha untuk menghafalnya, dan juga setelah itu dia mengajarkan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Karena boleh jadi ada seorang yang membawa fikih tapi dia tidak faham, akhirnya dia bawa kepada orang yang lebih faham. Artinya kadang kita dengarkan hadis, dengarkan penjelasan, tapi kita belum hafal, belum paham dengan baik. Lalu kita sampaikan kepada orang yang tidak mendengarkan langsung, ternyata dia yang bisa terangkan kepada kita. Dan inilah pentingnya saling berbagi, ya. Kita hadir langsung, tapi mungkin sebagian kita tidak paham. Ada yang tidak hadir langsung, tapi mungkin setelah kita sampaikan kepadanya, maka dia bisa menjelaskan kepada kita, akhirnya kita sama-sama berpahala. Yang kedua, bahwa dengan belajar hadis, kita dikondisikan untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita, ya, bahwa dengan banyak belajar hadis, kita akan lebih banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Iya. Oleh karenanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abu Nuaim Al-Asbahani, dan Imam Ibnu Salah, serta Siddiq Hasan Khan, dan banyak ulama kita yang lainnya, ketika mencoba menjelaskan apa keutamaan belajar hadis dibandingkan yang lainnya, mereka mengatakan di antara keutamaan yang terbesar, karena orang yang belajar hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Setiap mereka dapatkan nama Rasulullah, mereka bersalawat SAW. Setiap mereka menulis nama Rasulullah, mereka juga bersalawat SAW. Ya, sampai-sampai dalam ilmu hadis dipelajari dalam tentang kitabatul hadis, dipelajari di buku-buku mustalah, ulama-ulama kita sangat mengecam menyingkat salawat. Sangat mengecam menyingkat salawat, karena menyingkat salawat itu berarti mengurangi salawat kita yang sempurna kepada Nabi SAW. Dan apa keutamaannya bersalawat? Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Ya, jadi keutamaan yang sangat besar.
Karena itu seandainya tidak ada keutamaan dalam pelajari hadis kecuali karena kita terkondisikan banyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah satu keutamaan ini saja, ya. Makanya juga diingatkan, jangan sampai kita sudah belajar hadis tapi kita malas bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada manfaatnya. Kita belajar hadis sering ketemu dengan nama Rasulullah, sering disebutkan nama Rasulullah, lalu kita tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, bahwa belajar hadis utamanya ketika kita mengadakan perjalanan menuntut ilmu hadis, berarti kita telah melakukan rihlah dalam rangka jihad fi sabilillah. Dalam rangka jihad fi sabilillah. Dalam surat At-Taubah di ayat 112 dan ayat 122. Ayat 112 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini setelah menyebutkan ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah telah membeli jiwa orang beriman, yaitu jiwa dan hartanya, dan diganjar dengan pahala surga. Lalu siapa orang beriman yang dimaksudkan? Di ayat 112-nya Allah mengatakan at-taibun, orang yang banyak bertobat, al-abidun, orang yang banyak ibadah, al-hamidun, orang yang banyak menyebutkan hamdalah. Lalu as-saihun. Apa artinya as-saihun? Apa artinya as-saihun? As-siyaha, apa artinya as-siyaha? Biasa kalau di dari orang yang wisatawan, ya, suka melancong, suka pergi kemana-mana. Walaupun juga as-saihun ada artikan sebagai orang yang rajin berpuasa. Tapi mana as-saihun adalah orang yang sering bepergian. Tapi bepergian apa? Ahli tafsir banyak mengatakan mereka bepergian untuk menuntut ilmu hadis. Ya, mereka bepergian untuk mengejar mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpencar di berbagai negeri. Dan di ayat 122-nya ayat yang terkenal, ya, wa makanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Bahwa ada dua orang yang dikatakan berjihad. Yang pertama adalah para mujahid fisabilillah yang pergi berjihad. Lalu yang kedua, ada sekelompok yang tidak pergi berjihad tapi pergi belajar. Dan nanti kalau mujahid pulang dia akan mengajarkan ilmu. Siapa mereka? Abdul Razzaq As-Sun'ani dan sebagian ulama kita mengatakan orang yang dimaksudkan pergi belajar adalah pergi belajar menuntut ilmu hadis. Bahkan mereka mengatakan seandainya tidak ada rihlanya para ulama yang menuntut ilmu hadis, maka tentu Allah telah menurunkan azabnya kepada umat ini. Jadi menurut mereka, sebagian azab ini tidak turun kepada umat ini disebabkan adanya mereka-mereka yang pergi menuntut ilmu hadis, melakukan rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sudah menulis buku khusus Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, buku khusus yang menjelaskan bagaimana keutamaan rihlah, mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Yang berikutnya, belajar hadis sama kedudukannya dengan belajar Al-Quran. Ada seorang tabi'in yang terkenal, Abu Mijlaz, ya, Abu Mijlaz Lahiq bin Humaid namanya. Beliau pernah menyampaikan ilmu hadis, belajar mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya mengatakan, kayaknya belajar hadis terus ini. Kapan belajar Al-Quran? Al-Quran lagi sekali-sekali, jangan belajar hadis terus. Lalu Abu Mijlaz, tabi'in yang mulia, tabi'in siqah, ya, beliau mengatakan, beliau marah sama muridnya ini dan mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apa yang kita pelajari sama atau tidak kalah dengan kita belajar Al-Quran? Karena kita belajar hadis, pada hakikatnya kita mempelajari penjabaran apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi belajar hadis sama saja pada hakikatnya dengan belajar Al-Quran. Dan sebagian ulama mengatakan mempelajari dan meriwayatkan hadis lebih utama dari beberapa ibadah sunnah seperti zikir dan puasa. Waqi' bin Jarrah yang dikatakan sebagai gurunya Imam Syafi'i, ahli ibadah. Lalu Imam Ahmad dan Khatib Al-Baghdadi mengatakan mempelajari hadis lebih afdal daripada
banyak tasbih dan banyak berzikir. Bahkan Waqi' bin Jarrah, ahli hadis ini dan juga ahli ibadah, bilang seandainya belajar hadis tidak lebih afdal daripada zikir dan tasbih, saya tidak akan belajar hadis. Saya teruskan kebiasaan saya memperbanyak zikir. Ya, tapi mereka beranggapan bahwa belajar hadis jauh lebih afdal daripada sekadar, ya tanda kutip, sekadar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia juga pada hakikatnya adalah bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tekun dan konsisten mempelajari hadis. Ya, orang yang cinta dengan hadis, rajin belajar hadis, lalu dia berusaha menghafalkannya, dia berusaha memahaminya dan menghidupkan hadis dalam kehidupannya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan menyebarluaskannya. Inilah yang kata ulama kita pantas dikatakan sebagai ahli hadis, atau istilah dalam banyak buku ulama kita ashabul hadis. Jadi ada itu dalam buku-buku ulama-ulama salaf istilah ahlul hadis dan ashabul hadis. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang rajin belajar, mengamalkan, menghidupkan sunnah dan menyebarluaskannya. Apa keutamaan mereka? Ya, keutamaan dan kemuliaan ashabul hadis adalah disebutkan dalam surat Al-Isra di ayat ke-71. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Hari kiamat, hari ketika kata Allah, kami memanggil semua manusia dikumpulkan dengan imam-imam mereka. Jadi nanti di hari kiamat, kita ini semua akan dibariskan, dibuat baris-baris soft-soft, dengan kita berada di belakang imam kita, pemimpin-pemimpin kita. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, imamnya ahli tafsir, beliau mengatakan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan keutamaan ahli hadis. Tidak ada yang paling bahagia dengan ayat ini melebihi para ahli hadis, karena mereka tidak memiliki imam kecuali Nabi Muhammad SAW. Imam mereka hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kelak akan berbaris ketika semua orang dikumpulkan dengan imam-imam mereka, maka mereka akan berada di bawah barisan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka juga adalah firqatun najiyah, ta'ifah mansurah. Dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan firqah najiyah. Yang tadi kita dengarkan dari ustadz kita bahwa ada umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan, cuma satu yang selamat. Siapa itu? Firqatun najiyah, itu ashabul hadis, ya, ta'ifah mansurah. Imam Ahmad, Yazid bin Harun, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Sinan, Ali bin Madini dan Imam Bukhari, semua ulama ini sepakat mengatakan illam yakunu ashabal hadisi fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka yang dikatakan firqah najiyah dan ta'ifah mansurah. Dan mereka adalah penjaga bumi dan Islam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yang menjaga langit. Siapa yang menjaga langit? Malaikat. Menjaga langit dari setan-setan yang mau mencuri-curi kabar-kabar langit. Dan hurrasul ard, menjaga bumi adalah ahlul hadis. Dan Imam Abu Daud mengatakan mereka adalah penjaga Islam. Mereka adalah benteng umat Islam yang menjaga Islam dari kemurniannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i yang mengatakan, "Idza ra'aitu ahadan min ashabil hadisi faka'anni ra'aitu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika saya melihat ada seorang ahlul hadis, maka seakan-akan saya melihat ada sahabat Nabi yang masih hidup. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah ketemu dengan seorang sahabat, tapi beliau melihat kalau ada yang dikatakan ahlul hadis, artinya orang-orang yang betul-betul faham hadis lalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi secara sempurna. Kata Imam Syafi'i, seakan-akan saya teringat dengan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Faka'anni ra'itun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayya." Seakan-akan saya melihat Rasulullah ternyata masih hidup. Karena mereka-mereka mencerminkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ya. Harun ar-Rasyid pernah mengatakan, "Saya mencari kekufuran, saya mendapatkan kekufuran pada Jahmiyah. Saya mencari ilmu kalam dan saya mendapatkan pada Mu'tazilah.
Saya mencari kedustaan, saya mendapatkan pada Syiah Rafidhah. Lalu saya mencari kebenaran, fawajadtuhu ma ashabil hadis. Lalu saya dapatkan kebenaran pada ashabul hadis. Imam Ahmad mengatakan mereka adalah wali-wali Allah. Kemudian iya, ini baru keutamaan ya. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis terbagi dua. Ilmu hadis terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan riwayah, ada yang dinamakan dengan dirayah. Riwayah dan dirayah. Apa itu riwayah? Singkat saja ya, secara singkat. Ini kita akan tinggal singkat-singkat ini. Riwayah adalah mempelajari hadis-hadis Nabi. Kalau kita belajar hadis-hadis Nabi, seperti belajar kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Sahih Bukhari, itulah ilmu riwayah. Singkatnya gitu ya. Adapun ilmu dirayah, mempelajari mustalahul hadis. Ya, singkatnya seperti itu. Ilmu dirayah. Itu namanya ilmu dirayah. Mempelajari mustalah hadis. Apa yang dimaksudkan hadis munqati, hadis mursal, hadis maqtu, ya, dan seterusnya, itu dipelajari dalam mustalahul hadis. Kemudian ada keutamaan ilmu hadis, ya, ini ada perkataan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu hadis, ya. Tidak perlu saya sebutkan lagi. Nanti bisa lihat dalam slide-nya mungkin. Kemudian urgensi sanad. Jamaah sekalian, hadis itu ada dua unsurnya. Yang pertama dinamakan dengan sanad, yang kedua dinamakan dengan matan. Ya, jadi hadis itu ada dua, sanad dan matan. Sanad itu rentetan perawi hadis, dan matan redaksi hadisnya. Sanad ini jamaah sekalian hanya dimiliki oleh umat Islam. Kata Abu Ali Al-Jayyani bahwa kekhususan dan karakteristik umat Muhammad SAW adalah dengan sanad. Umat yang lain tidak ada. Makanya tidak ada itu terkumpul hadis-hadisnya Nabi Isa alaihissalam, tidak ada. Hadis-hadisnya Nabi Musa, tidak ada. Pemiliknya penganut agama-agama yang meyakini itu tidak punya kumpulan perkataan Nabi Isa yang bersambung sanadnya sampai kepada mereka. Tidak ada. Adapun kita umat Islam punya sanad yang jelas, semuanya bersambung dan kita yakin sampai kepada Nabi SAW. Ini keutamaan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa sanad adalah silahul mu'min, illam yakun ma'u silah fa bimada yuqatil. Sanad itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kalau tidak punya sanad, bagaimana kita bisa berperang? Ya, karena dengan sanad kita tahu benar tidaknya satu perkataan. Kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, orang-orang seenaknya bicara, bilang ini hadis. Kita bilang, dari mana kamu bilang hadis? Coba sebutkan sanadnya supaya kita teliti apakah betul hadis atau tidak. Ya, seandainya tidak ada yang dinamakan sanad, orang-orang seenaknya bicara, ini hadis, ini sabda Rasulullah, ini perbuatan Rasulullah, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yang namanya sanad yang dijaga oleh para ulama kita. Hukum mempelajari ilmu hadis untuk ilmu yang namanya ilmu riwayah, hukumnya fardu ain, hukumnya fardu ain. Walaupun tentu saja ya kita wajib belajar hadis karena dia adalah wahyu. Walaupun tentu saja yang mana yang paling wajib berdasarkan kebutuhan kita, ya, berdasarkan kebutuhan kita. Adapun ilmu yang namanya ilmu hadis dirayah, ilmu mustalahul hadis, ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka tidak semua kita mesti tahu apa yang dimaksudkan dengan ilal, ya. Apa yang dimaksudkan jarh wa ta'dil, apa yang dimaksudkan tentang hadis munqati, hadis mu'dhal dan seterusnya. Tidak mesti semua. Tapi intinya apakah hadis ini sahih atau tidak, itu mestinya semuanya kita tahu. Kita semuanya harus yakin bahwa apa yang kita amalkan hadis sahih. Maka itu yang wajib secara ain. Lalu ada sini pengertian tentang ilmu mustalahul hadis, ya. Waktu tidak cukup untuk kita jelaskan tentang definisinya. Intinya ilmu mustalahul hadis dibuat oleh ulama kita untuk menyaring antara mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Itu intinya, ya. Jadi ilmu mustalahul hadis dibuat oleh ulama kita untuk membedakan antara mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Mana hadis sahih?
ada syarat-syaratnya. Kapan dikatakan hadis tidak sahih? Itu ada penjelasannya. Dan ilmu mustalahul hadis ini punya banyak sinonim, kadang dinamakan mustalahul hadis, kadang dinamakan ulumul hadis, kadang dinamakan usulul hadis. Ya, kalau kita dengar biasa ada usulul fiqh, hadis juga punya usulul hadis, itulah ilmu mustalah. Dan juga ada namanya ilmul hadis dirayah, ya makanya ilmu hadis dirayah. Sejarah ilmu mustalah, ilmu mustalah ini punya sejarah. Tuh, sedikit ya. Pertama, ada 4 fase secara singkat ini, insyaallah. Pertama, periode risalah pada zaman Nabi SAW. Memang belum ada ilmu mustalah, tapi bagaimana keadaan di zaman Nabi terhadap hadis? Pertama, antusias para sahabat dalam talaqi, dalam belajar hadis. Hadir di majlis-majlis Rasulullah dan berusaha menghafalkannya. Dan yang tidak hadir menyampaikan kepada yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang tidak hadir bertanya kepada yang hadir. Begitu sahabat. Kemudian berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat itu dulu kalau dia ditanya lalu tentang hadis, lalu dia bilang, kayaknya saya sudah lupa, mereka tidak sampaikan. Zaid bin Arqam ditanya, beliau mengatakan, kabirna wa nasina wal ya. Saya kira sengaja dimatikan ya karena sudah habis waktu. Beliau bilang, kami sudah lupa, kami sudah tua. Karena dan menyampaikan sabda Nabi berat. Ya, menyampaikan sabda Nabi itu berat sehingga mereka sangat berhati-hati. Kemudian mereka juga untuk menjaga hadis ini, utamanya hadis-hadis yang tidak bisa diketahui secara langsung karena dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, mereka pada datangi istri-istri Nabi, tanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah di rumahnya, bagaimana dan bagaimana. Ini perhatian para sahabat dalam menjaga hadis. Kemudian yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin. Apa yang mereka lakukan? Ini karena telah wafat Rasulullah, maka mereka berhati-hati dalam menerima hadis. Kalau tidak jelas, mereka tidak terima. Dan juga sebagian sahabat atau para sahabat sudah berpencar. Ada tetap di Madinah, ada yang pergi ke Basrah, ada pergi ke Kufah, ada pergi ke Mesir, ada pergi ke Syam. Sudah tersebar para sahabat. Dan sebagian sahabat tidak dengar, atau semua sahabat tidak ada yang dengar semua hadis. Maka munculnya kitab Mustalahul Hadis. Dulu kitab hadis mustalah masih terpencar, tersebar di buku-buku sebelumnya. Seperti buku Ar-Risalah, karya dari Imam Syafi'i. Buku ini usul fiqh dan juga berhak dikatakan di dalamnya banyak masalah mustalah. Tapi bukan buku khusus mustalah. Kemudian ada juga Imam Abu Dawud punya Risalah ila Ahli Makkah. Imam Muslim dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Itu juga lah dasar-dasar tentang mustalahul hadis. Lalu periode yang keempat, ketika buku mustalah sudah disusun secara khusus. Dan yang paling pertama menyusun adalah Qadi Abu Muhammad, ya, Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi. Ya, beliau ini wafat tahun 360 Hijriah dan beliau yang paling pertama kali menulis buku Mustalahul Hadis, lalu dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita. Iya. Jamaah sekalian. Ya. Jadi nanti antum lihat ya di slide saja kalau gitu. Di bagian akhir sebenarnya ini masih ada pembagian mustalah yang penting diketahui. Lalu di bagian akhir kami sebutkan tentang kitab-kitab hadis yang perlu dipelajari. Ya. Singkatnya untuk buku Mustalahul Hadis, kalau kita pemula, Mandhumah Baiquniyah, dan ini yang pernah kita pelajari di talaqi periode yang lalu, atau kitab Nukhbatul Fikr karya Ibnu Hajar, dan kitab Muqaddimah Ibnu Salah atau Ulumul Hadis Ibnu Salah.
atau sebelumnya Kifayah juga. Itu di antara buku-buku mustalah yang sangat penting dipelajari. Dan untuk buku-buku riwayah, ya untuk buku-buku riwayah, maka yang paling penting dipelajari atau yang dinasihatkan pertama kali dibaca, dipelajari dan dihafalkan adalah Matan Arba'in Nawawiyah. Ini cuma 42 hadis, tapi dianggap bisa mewakili sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga sebutkan dalam slide beberapa syarah. Ini buku yang paling banyak syarahnya, tapi syarah yang paling direkomendasikan Jamil Ulum wal Hikam. Kemudian buku Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, buku tentang hadis-hadis ahkam yang paling sahih karena memuat hadis Bukhari dan Muslim saja, ya. Kemudian lebih luas dari itu Bulughul Maram karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Dan syarah-syarahnya juga banyak, ya. Di antara syarah yang paling direkomendasikan saat sekarang adalah Minhatul Allam karya dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Dan tentu saja buku yang paling penting dipelajari untuk belajar hadis adalah Kutubus Sittah, Kutubus Sittah, ya. Dan ini insyaallah yang kita akan pelajari dalam talaki kita nantinya, ya. Dalam talaki kita, periode yang lalu kita sudah belajar Mandhumah Baiquniyah, maka insyaallah di talaki kita berikutnya nanti ini kita akan belajar Kutubus Sittah, Kutubus Sittah. Tentu saja tidak mungkin kita bisa selesaikan Kutubus Sittah ya dalam 8 pertemuan saja, tapi insyaallah kita akan menjelaskan hal-hal yang paling pokok dalam Kutubus Sittah, memperkenalkan tentang siapa penulisnya dan apa-apa saja inti dari buku tersebut, karena masing-masing memiliki kelebihan, ya, saling melengkapi, dan kita perlu tahu metode penulisannya agar kita bisa mengambil manfaat. Dan juga kita akan kenalkan beberapa hadis-hadis masing-masing, hadis Bukhari yang tidak dalam Muslim, hadis Muslim yang tidak dalam Bukhari, hadis yang dalam Tirmidzi yang tidak dalam yang lainnya, dan seterusnya. Ya, kita akan berusaha pilihkan hadis-hadis yang seperti itu untuk kita pelajari nantinya. Ya, sekira ini wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi materi pengantar ilmu hadis yang kita telah dengarkan. Tentu masih banyak yang ingin kita ketahui, tapi waktu yang membatasi. Kemudian insyaallah kita akan beralih kepada sesi tanya jawab, dan pada sesi kali ini kami hanya membuka satu orang yang insyaallah akan mewakili. Ya, silakan. Afwan, lebih dahulu. Bagaimana? Atau dua saja. Yang itu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya di sini ingin bertanya Ustaz mengenai hadis. Apakah setelah wafatnya Rasulullah itu, apakah masih ada hadis? Contohnya itu ada, saya pernah mendengar entah ini hadis atau bukan, bahwasanya orang yang minum kopi itu bahwasanya malaikat akan mendoakannya. Entah ini hadis atau bukan Ustaz? Mungkin bisa diperjelas. Orang yang minum kopi itu ketika tercium bau mulutnya itu hadis atau bukan Ustaz? Itu entah hadis atau bukan. Kemudian pertanyaan kedua, setelah mendengar tadi beberapa keutamaan daripada orang yang mempelajari hadis itu bahkan disamakan dengan Al-Quran, bagaimana misalkan kita hanya mempelajari hadis tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bertanya ke intinya. Bagaimana jika seseorang yang bermimpi dengan Nabi Rasulullah SAW
dan dalam mimpinya itu terjadi dialog. Dalam mimpinya itu terjadi dialog dan orang ini mengabarkan mimpinya kepada orang lain. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah hadis? Bisa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita katakan bahwa hadis Nabi SAW telah sempurna dengan wafatnya beliau, ya, dengan wafatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sejak hari itu, tanggal 9 Hijjah tahun 10 Hijriah, tidak ada lagi syariat tambahan. Tidak lagi syariat tambahan. Tidak dalam Quran, tidak dalam hadis, kecuali hal-hal yang bukan bagian daripada syariat. Karena itu tidak mungkin ada hadis datang setelah wafatnya Nabi SAW. Ya, tidak mungkin ada. Namun perlu diketahui bahwa sebagian hadis Nabi kita SAW menyampaikan hal-hal yang akan terjadi dan belum terjadi pada masa beliau. Yaitu beliau pernah mengatakan umpamanya, beliau pernah mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Belum ada di zaman beliau, tapi pasti akan terjadi. Salah satunya adalah nisa kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'adnabil baqar, ka'adnabi al-jamal al-ma'ilah. Akan datang, ya, masa di mana ada dua penduduk neraka yang belum saya lihat. Salah satunya, kata beliau, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang menggoda manusia, ya, dan kepalanya seperti seperti punuk unta yang miring. Ini belum pernah terjadi, ya, dan juga beliau, dan akhirnya terjadi. Dan beliau juga mengatakan bahwa akan datang masanya di mana umatku yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis Bukhari. Akan datang di umatku yang mau menghalalkan perzinahan, mau menghalalkan kain sutra untuk laki-laki, mau menghalalkan alat musik, dan mau menghalalkan khamar, ya. Belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Dan beberapa informasi-informasi beliau. Jadi bisa saja beliau menyampaikan hal yang belum terjadi dan terjadi. Sehingga seandainya beliau mengatakan akan datang suatu masa umatku banyak yang minum kopi, padahal belum ada kopi umpamanya, ya, di masa itu, kita percaya? Seandainya ada, maka kita bilang kita benarkan, ya. Tapi khusus tentang keutamaan kopi, setahu kami, ya, tidak ada, ya, tidak ada, ya, tidak ada yang menyebutkan keutamaannya, sebagaimana tidak ada juga yang menyebutkan larangannya, ya. Jadi makanya biasa-biasa saja, ya. Kalau antum suka minum kopi, ya, biasa-biasa saja, ya, jangan antum bilang ini afdal, ya. Sebagaimana kalau antum tidak suka juga, ya, maka jangan sampai datang dengan hadis-hadis yang tidak sahih tentang bahaya kopi umpamanya, ya. Yang bahaya itu kalau di warkop terus lalu lupa ke masjid dan lupa pulang ke rumah, ya. Itu banyak dalil-dalilnya, ya, walaupun bukan khusus masalah kopi, ya. Wallahu a'lam. Tadi ada tentang masalah mimpi, tentang belajar hadis hanya dengan tanpa Al-Quran. Ya, tidak, ya, tidak. Kita tentu saja mesti belajar tetap Al-Quran. Karena belajar Al-Quran ada juga belajar tajwidnya, belajar tentang banyak hal juga kita perlu pelajari. Kita mau katakan bahwa saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Namun, ya, kita tadi jelaskan bahwa memang Al-Quran itu butuh untuk dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini sekedar untuk menjawab klaim sebagian orang yang coba otodidak dalam mempelajari Quran. Dia akan sesat, ya, tanpa menyertakan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun tentang mimpi melihat Nabi SAW, dalam banyak hadis disebutkan siapa yang mimpi ketemu dengan Nabi SAW,
maka dia pasti benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai beliau. Dengan dua catatan penting. Catatan yang pertama, bahwa Anda ketika melihat Nabi SAW dalam mimpi Anda melihat Nabi SAW sesuai dengan apa yang digambarkan dalam hadis-hadis tentang Syama'il Nabawiyah. Bahwa Rasulullah itu tingginya sedang, tidak tinggi sekali, tidak pendek juga. Rasulullah SAW seorang yang jenggotnya lebat, ya. Kalau ada yang mengatakan saya lihat Nabi tapi tidak ada jenggotnya, ya. Itu bukan Nabi, ya. Salah lihat kita, ya. Salah lihat kita, ya. Tidak benar. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bahwa kita melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasanya sekedar melihat, tidak ada penyampaian-penyampaian. Namun seandainya beliau menyampaikan, maka beliau menyampaikan sesuatu yang bukan baru, ya, bukan baru. Jadi umpama dia sampaikan bahwa rajin bangun sholat lail. Ini sudah ada dalilnya memang. Hanya kita diingatkan, dengan mimpi itu kita diingatkan bahwa kita ternyata banyak lalai. Kita diingatkan untuk salat duha umpamanya, kita diingatkan untuk rajin puasa sunnah, maka itu bagus karena dalilnya sudah jelas. Tapi kalau dia bilang, kalau kita melihat bahwa ternyata Nabi mengatakan ada satu ajaran, zikir yang belum ada orang yang tahu sebelumnya. Zikir ini kapan kamu sebut, kapan kamu baca, dalam setiap hari kamu akan menjadi orang yang paling kaya, ya. Piring bisa muncul uang banyak, ya, umpamanya. Ini semuanya dusta, tidak benar, ya, karena telah datang dengan suatu syariat yang telah lengkap. Jadi itu beberapa catatan penting, ya. Dan siapa yang dikaruniai keutamaan ini bisa melihat Nabi, satu keberuntungan, tapi dengan catatan-catatan tadi, ya. Wallahu taala alam. Baik. Ya, dengan selesainya sesi tanya jawab ini, maka selesai pula materi kedua dalam daurah pengantar ilmu syar'i. Semoga apa yang telah kita pelajari dan dengarkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana yang dikatakan pemateri kita tadi, dengan kecintaan kita terhadap ilmu hadis, maka kita akan dikumpulkan kembali bersama imam kita atau pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Jannatul Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Telah kita menyimak pembahasan tentang pengantar ilmu hadis, dan alhamdulillah kita akan lanjut pada sesi tentang pengantar ilmu tafsir yang akan membersamai kita sebagai pemateri, yaitu Ustadz Saifullah bin Ansar hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah Ustadz sudah ada insyaallah. Alhamdulillah telah membersamai kita di depan kita semua Ustadz Saifullah Ansar. Sebelum itu, sebelum kami mempersilahkan beliau berkenaan tentang ilmu tafsir, berbicara tentang keutamaannya. Keutamaannya itu sendiri adalah ia termasuk ilmu yang paling mulia, membahas tentang Al-Quran. Karena
kemuliaan ilmu itu didasarkan pada kemuliaan pembahasan topiknya. Dan topik pembahasan ilmu tafsir itu lagi adalah ilmu Al-Quran. Apatah lagi juga Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur sudah kita hafal semua, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik ya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kami mempersilahkan Ustadz Saifullah untuk menyampaikan materinya berkenaan tentang pengantar ilmu tafsir. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila, haitsu anzala ilaina afdala kutubih wa arsala ilaina afdala rusulih wa syara'a lana afdala syara'i dinih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقيم العظام. اللهم فصل وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa duduk membersamai para ustadz-ustadz kita, mendengarkan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Adapun yang akan kami sampaikan juga adalah ilmu yang kami dapatkan dari beliau-beliau. Apa yang kami akan sampaikan ini sebenarnya sudah kalau dalam ilmu penelitian sudah bukan data primer ini, data sekunder. Karena ilmu yang kami dapatkan adalah dari ilmu para asatidah yang sudah tampil sebelumnya. Ada Ustadz Jahadah, Ustadz Nalfadil, Ustadz Yusran dan yang lainnya. Akan tetapi InsyaAllah kita berbagi, semoga dengannya kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa lebih memahami ayat Al-Quran ketika kita membacanya, dan seterusnya. Dan sebelumnya, tentu hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Kita bersyukur kita memulai awal tahun ini di tanggal pertama, di hari pertama, Sabtu pertama, kita memulai hari ini dengan kegiatan yang sangat mulia, menghadiri dan mendengarkan penyampaian ustadz-ustadz kita terkait dengan ilmu-ilmu yang sangat mendasar. Ada muqaddimah dalam ilmu hadis, muqaddimah dalam ilmu akidah, muqaddimah dalam ilmu fiqih, dan juga insyaallah kita sedikit mengkaji muqaddimah dalam ilmu tafsir. Para asatidah jamaah ikhwah dan akhwat yang kami muliakan, ilmu tafsir tentu bukanlah ilmu yang baru. Ini adalah ilmu lama, ilmu yang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita kaji bersama, karena berkaitan dengan petunjuk kita, berkaitan dengan pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk pada pembahasan tafsir, baik secara bahasa, secara istilah, kemudian dengan apa kita menafsirkan Al-Quran, apa tujuan daripada menafsirkan Al-Quran, dan kenapa kita harus belajar tafsir, serta buku-buku apa yang harus kita mulai baca untuk mempelajari ilmu tafsir. Sebelumnya, sebagaimana kebiasaan kami, kita mulai dulu dengan pembahasan Al-Quran itu sendiri.
Al-Quran sebagaimana yang kita pahami adalah kalamullah al-munazzal. Dia adalah kalamullah, bukan makhluk, tapi ini adalah kalam ilahi yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dimulai dalam mushaf kita, karena ada sebagian ulama mendefinisikan itu ma baina dafatail mushaf, yang ada pada mushaf-mushaf kita yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Mu'jiz, yang dipenuhi dengan mu'jizat. Mu'jizatnya baik dari segi lafaznya, yang tidak ada yang bisa mendatangkan kalimat yang sama indahnya dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Dan Allah sudah menantang semua makhluk, jin dan manusia, bahkan kepada umat yang di zaman itu terkenal dengan kemampuan bahasanya yang sangat tinggi, yaitu umat Quraisy, kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ternyata tidak mampu. Allah turunkan. Ya, kalau sesuatu ditantang yang besar tidak mampu diturunkan, ini sudah tandanya dia sudah lemah sebenarnya. Lawannya sudah lemah. Diturunkan jadi 10 ayat saja. Ternyata tidak mampu juga. Akhirnya ditantang dengan 3 ayat saja. Bahkan ada yang pernah mencoba tapi diketawai. Bahkan pengikutnya sendiri ya sangat paham kalau ini bukan Quran. Tidak mungkin Allah menurunkan kata-kata itu atau menjelaskan sesuatu dengan kata-kata seperti itu. Seperti Musailamah Al-Kadzab. Kalau Rasulullah SAW diturunkan kepadanya surah Al-Fil, surah gajah, yang setiap akhir ayatnya berhuruf lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya lam semua. Datang Musailamah bikin juga namanya surah Al-Fil, berakhirkan huruf fil juga, huruf lam juga. Al-Fil mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Nah, kata yang mendengarkan ini anak TK juga sudah tahu kalau gajah itu modelnya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk membahas gajah. Nah, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang untuk menandingi Al-Quran dari lafaz-lafaznya. Tapi sampai saat ini dan sampai hari kiamat tidak ada yang akan mampu mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Dari segi maknanya juga sama. Dari segi kabar-kabar yang disampaikan di dalamnya, makna-maknanya, dia adalah mu'jiz. Jadi mu'jiz min haitsul lafz wa mu'jizun min haitsul ma'na, dan bahkan ya mu'jizun dia juga dari segi intonasi bacaannya. Kalau benar cara membacanya, maka juga ya ini adalah rangkaian kata intonasi yang sangat baik. Bahkan susunan katanya, ya sebagian ada yang mengatakan novel terbaik itu ada dalam Al-Quran. Ya, surah Yusuf disebut sebagai novel terbaik. Dan kita tidak perlu pengakuan orang lain, karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Yusuf, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Ini sudah selesai itu. Tidak perlu kita butuh pengakuan orang lain. Saya sudah meneliti sekian ribu novel, saya mendapati novel terbaik adalah surah Yusuf. Kita tidak perlu sampai meneliti itu. Kita sudah dapatkan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepadamu sebaik-baik novel. Sudah selesai itu, tidak usah lagi dicari-cari. Sudah qat'i. Ya, sudah selesai urusan itu. Nah, Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal. Nah, bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Ini kami berusaha mengumpulkan dari pernyataan-pernyataan ulama. Kami kumpulkan pada 7T. Ya, marahil at-ta'amul ma'al Qur'an. Interaksi kita dengan Al-Quran itu ada jenjang-jenjangnya. Nah, semoga kita yang belajar tafsir ini sudah melewati beberapa jenjang sebelumnya, supaya betul-betul ketika belajar tafsir itu tidak salah-salah. Ya, karena di dalam belajar itu ada marahil. Sama dalam belajar ilmu hadis. Jangan langsung masuk al-jarh wa ta'dil. Jangan langsung masuk kepada al-ilal hadis. Baca dulu, hafal dulu hadis-hadis Arba'in Nawawi. Hafal dulu mi'atu hadisin lil hifdz dan seterusnya. Jangan langsung masuk pada
masalah-masalah yang sangat besar. Tapi mulailah bertahap. Dalam Al-Quran, jenjang-jenjang yang harus kita lewati juga itu minimal ada 7. Yang pertama adalah tajwid, 7T, ya, dimulai dengan huruf T atau huruf Ta. Tajwid ini kewajiban kita. Pelajari Al-Quran dari sisi tajwidnya, cara penyebutan hurufnya, sifat-sifat hurufnya, makharijul huruf. Ya, jangan sampai cara penyebutan huruf kita sama dengan bahasa kita. Ya, bahasa Bugis, akhirnya kita baca Quran dengan bahasa Bugis juga. Tapi bacalah Al-Quran seperti ketika diturunkan, maka dengan belajar tajwidnya. Yang kedua adalah, ya, selain secara teori kita pelajari makharijul huruf, kita pelajari nama-namanya dalam ilmu tajwid, ada mad jaiz, mad wajib, mad lazim, idgham, gunnah dan yang lainnya, kita praktekkan dalam keseharian kita dengan tartil. Ya, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang ketiga adalah tahfidz. Kita menghafal. Nah, ini sebaiknya memang, ya, kalau mau menghafal Quran itu perbaiki dulu bacaannya. Jangan sambil menghafal sambil diperbaiki bacaannya. Ini kurang tepat. Ya, kalau mau menghafal bacaannya dulu diperbaiki, tajwidnya dulu diperbaiki. Dan saya beberapa hari yang lalu memutar sebuah video, karena ini kami senang juga putar video-video terkait dengan Al-Quran, walaupun jurusan kami sebenarnya bukan di Quran, ya, jurusan kami sebenarnya di fikih dan di hadis, ya, S1-nya di Lipia Syariah di Madinah hadis, tapi hari ini dikasih tafsir. Ini tambah bingung nanti jamaah pemirsa ini. Baik, beberapa hari yang lalu saya putar sebuah video dari masyayikh yang menjelaskan kesalahan dalam mendidik anak-anak tentang Al-Quran. Beliau sebutkan kesalahan kebanyakan kita adalah membiasakan anak-anak menghafal Al-Quran dengan lafadznya, dengan lafadz cara bacanya sebagai anak-anak. Ini beliau sebutkan. Sebaiknya, kata beliau, adalah yang diajarkan kepada anak kita adalah cara penyebutan huruf itu dengan baik. Karena yang dikhawatirkan, dan itu yang terjadi, mereka hafal tetapi cara bacanya tidak tepat, cara penyebutan hurufnya kurang tepat, dan ini tentu kurang baik dalam bacaan Quran, ya. Maka ini yang ketiga, setelah kita lewati tajwid, tartil, ayo kita hafal Quran. Jangan sampai, ya, kita sudah berumur sekian tahun tapi tidak ada hafalan Quran. Ya, minimal kita hafal, kalau tidak bisa 30 juz, ya 29,5. Ya, mudah-mudahan itu menjadi cita-cita kita. Yang sudah berumur dan merasa dirinya kurang mampu, ya, saya Ustadz tidak bisa menghafal, sudah mencoba dan tidak bisa. Jangan putus asa. Tetap minimal niatnya. Saya niatnya hafal 30 juz. Kalau ternyata Allah menakdirkan besok kita meninggal dunia dan baru sekian ayat yang kita hafal, setidaknya kita meninggal dunia membawa niat yang baik. Kita ini terkadang niat saja takut. Ya, niat untuk menghafal Quran takut. Bisa diajak menghafal, ayo menghafal Quran. Wah, tidak bisa, Kak. Baru untuk sekedar diajak saja sudah mengatakan tidak bisa. Padahal dia bilang insya Allah. Padahal dia bisa mengucapkan insya Allah. Walaupun mungkin hanya 1 ayat 1 hari atau bahkan setengah ayat. Tetapi karena memang dari awal sudah tidak mau, ya makanya tidak ada tambahan-tambahannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, inilah yang kita inginkan sekarang ini, tafsir. Ya, jadi setelah kita hafal Quran, kita harus pahami juga maknanya. Jangan sampai kita hanya sekedar hafal, tapi di waktu yang bersamaan kita juga melanggar isi dari ayat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan mabuk sementara dia sedang mabuk. Ya, ini tentu bertentangan dengan apa yang dia baca, apa yang dia hafal, dengan apa yang ada yang dia lakukan, karena tidak paham dengan tafsir atau ayat yang dia baca. Dan inilah yang akan kita kaji dan juga akan dilanjutkan pada majelis talaqi kitab yang sepertinya akan dimulai di bulan Agustus. Kemudian
selanjutnya ini kita percepat. Setelah tafsir tentunya adalah kita amalkan, tatbiq. Ya, jangan cuma hafal, tahu artinya, hafal maknanya, memahami segala isi kandungannya, tapi saat praktek tidak ada. Tatbiq harus dipraktekkan, diamalkan apa yang sudah kita tahu. Apa yang kita tahu dari Al-Quran, ayo kita amalkan. Walaupun mungkin hanya sekali dalam seumur hidup. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada tingkatan tertinggi sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka coba sekarang kita lihat apa yang paling kita cintai. Kalau tidak bisa diinfakkan secara total, minimal pemanfaatannya dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Saya misalnya punya kendaraan yang paling saya cintai. Sesekali kendaraan itu kita infakkan pemanfaatannya kalau memang tidak mau lepas mobilnya. Sesekali kita mungkin punya rumah lebih dari satu. Kita jadikan rumah itu sebagai tempat orang menghafal Al-Quran atau tempatnya anak yatim setahun. Minimal pernah ada. Ini harta yang paling kita cintai, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat ini. Minimal sekali dalam seumur hidup. Walaupun tentunya semakin banyak, apalagi kalau dia memang dianjurkan, itu tentu jauh lebih baik. Nah, selanjutnya adalah tabligh, ya, mendakwakan apa yang sudah kita pelajari, kita kuasai dan kita sudah amalkan. Jangan kikir dengan ilmu kita. Sedekahkan ilmu ini dengan cara mendakwakannya, mengajarkannya, apalagi terkait dengan Al-Quran. Dalam hadis Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka disampaikan, ditabligh, didakwakan apa yang sudah kita pelajari. Yang terakhir, marahil ini adalah at-tadabbur, mentadabburi. Tentu terkait dengan tadabbur ini ulama kita berbeda pendapat, apakah dia di awal atau di akhir. Ya, apakah mentadabburi Al-Quran itu hanya bagi yang hafal Quran, yang paham tafsir, atau bahkan orang yang tidak hafal Quran bisa mentadabburi Al-Quran. Ini kembali kepada makna tadabbur itu sendiri. Kalau yang dimaksudkan dengan tadabbur adalah berusaha memahami, makanya sebagian ada yang memahami tadabbur itu sama dengan tafsir. Ya, mentadabburi itu artinya dia mengkaji betul isi dalam ayat Al-Quran itu, lalu kemudian menghasilkan renungan-renungan. Nah, ini mungkin tidak bisa kecuali sudah melewati 6 tahapan sebelumnya. Tapi kalau hanya sekedar kita membaca, ada maknanya, lalu kita merenungkan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW pernah menangis saat ayat itu turun. Saat di malam hari atau di menjelang subuh, Bilal bin Abi Rabah datang ke masjid dan mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan yang sholat, menangis sampai jenggotnya basah, bahkan tempat berdirinya basah, bukan karena keringatan, tapi air mata. Lalu Bilal bin Abi Rabah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan semua ini? Kalau dalam hadis Aisyah kan ada juga jawabannya, ya, saya mau menjadi hamba yang bersyukur. Tapi dalam hadis Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, laqad unzilat alayya al-barihah ayat minal Qur'an. Telah diturunkan kepada saya tadi malam beberapa ayat dari Al-Qur'an, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka bagi orang yang membaca ayat-ayat itu dan tidak mentadabburinya. Yang mengkhawatirkan ini ayat kita hafal semua. Dan andalannya biasanya para imam kalau langsung ditunjuk, ya, maju ke depan dan belum siap, biasanya ayat ini yang dibaca. Ayat 190 dari surah Ali Imran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, telah diturunkan kepada saya tadi malam ayat-ayat ini. Ayat 190 dan beberapa ayat selanjutnya dari surah Ali Imran, wailul liman qara'aha. Celaka bagi orang yang membacanya namun tidak mentadabburinya. Apa yang dimaksud dari tadabbur di sini adalah perhatikan itu.
Tidak mesti harus menjadi ahli tafsir baru mentadaburi ini. Lihatlah langit dan bumi, lihatlah pergantian siang dan malam, pergantian tahun dari 1443 ke 1444 Hijriah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat kita merenung. Bukan usia semakin bertambah, tapi usia semakin berkurang. Ya tergantung sih sebenarnya melihat dan menghitungnya dari mana. Usia kita kalau kita hitung dari tanggal lahir setiap hari bertambah. Tapi kalau kita hitung dari tanggal kematian, maka usia kita berkurang. Ya, saya ulangi, kalau mau menghitung berapa usia kita sekarang, tergantung. Kalau kita menghitungnya dari tanggal lahir, maka usia kita bertambah, beriring dengan bertambahnya atau bergantinya tahun. Tapi kalau dihitung dari tanggal matinya kita, maka setiap hari usia kita berkurang. Sebagaimana disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yaumuk, dhahaba ba'duk. Wahai anak cucu Adam, kalian itu bagaikan sekumpulan hari yang apabila sehari berlalu, maka seolah-olah sebahagian anggota tubuh kita juga berlalu. Tapi kita masuk pada tafsir. Tafsir secara bahasa adalah al-kashfu wal bayan. Al-kashfu wal bayan. Al-kashfu itu adalah menyingkap, tirai. Al-bayan menjelaskan. Jadi memang secara bahasa tafsir ini datang untuk menjelaskan suatu kata, apa makna kata tersebut dan apa yang bisa diambil darinya. Itulah tafsir secara bahasa, yaitu al-kashfu wal bayan. Bisa juga sebagian ada yang mengartikan membelah. Ya, tafsir itu artinya membelah. Artinya ada sesuatu yang kita tidak tahu apa isi dalamnya, harus dibelah supaya tahu apa isi dalamnya. Itulah tafsir. Ya, secara bahasa. Misalnya ini buah apa namanya? Buah pir ya. Berapa bijinya di dalam? Saya tidak bisa ketahui kecuali saya harus belah. Itulah tafsir. Secara istilah, tafsir ini dikhususkan pada suatu ilmu, yaitu ilmu yang membahas tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Ini disebut dengan ilmu tafsir. Kalau di sini kami tuliskan, ambil dari beberapa referensi, lalu kemudian kami simpulkan, bayanu kalamillahi, ya, au annahul mubayyinu li alfadhil Qur'anil Karim wa mafhumatiha. Al-bayan li kalamillah, untuk menjelaskan kalamullah, yaitu Al-Quran, atau al-mubayyin li alfadhil Quran, atau untuk menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran. Misalnya kita mendapati kata al-quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya itu masa iddahnya, masa menunggunya, dia tidak boleh nikah lagi sama laki-laki lain, itu 3 quru. Apa itu quru? Di sini butuh tafsir. Datanglah ilmu tafsir untuk menjelaskan apa itu makna quru. Jadi tujuan ilmu tafsir adalah untuk menjelaskan makna dari setiap kata atau setiap kalimat dari Al-Quran. Ya, contoh misalnya ketika para sahabat juga membaca ayat, lalu kemudian ada yang salah memahami karena melihat dari segi lafadznya saja. Makanya nanti kita akan sebutkan dengan apa kita menafsirkan Al-Quran. Ada sebagian orang, dia baca ayatnya, sesuai dia pahami, sesuai dengan makna letter-letternya, dia pahami seperti itu. Dan ada sahabat dahulu pernah melakukan hal itu. Misalnya ketika tentang kapan batas orang boleh makan, atau imsak, ya, batas imsak. Karena di dalam surah Al-Baqarah, di ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, di pertengahan ayatnya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bahasa Qur'annya kan begitu. Makan dan minumlah kalian sampai nampak benang putih dari benang hitam. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat? Ambil benang, ditaruh di atas di bantalnya. Dia makan terus sambil lihat, oh belum nampak yang mana hitam mana putih. Makan terus sampai terbit matahari. Ya, ternyata bukan itu maksudnya. Jadi ada lafaz-lafaz Al-Quran, kalau diartikan secara letter-let, ini bisa salah pahamnya, bisa salah yang dimaksud.
Makanya butuh referensi dalam menafsirkan Al-Quran yang insya Allah akan kita sebutkan nanti. Contoh yang lain, misalnya ketika ada orang yang memang mencari keanehan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat terakhir dari surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu yang namanya keyakinan. Oh, saya sudah yakin kok Allah yang berhak disembah, jadi saya tidak perlu beribadah. Dia pahami seperti itu. Padahal dalam menafsirkan Al-Quran tidak seperti itu. Ya, harus ditahu apa makna dari kata itu dan apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, setelah kita baca-baca Quran, ternyata maksudnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di sini maksudnya adalah kematian. Karena dalam surah Al-Muddathir Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan orang-orang kafir, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka sebutkan alasannya. Di antara alasannya adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin, sampai kemudian dibawa hatta atana al-yaqin. Sampai datang kepada kami yang namanya al-yaqin. Apa yang dimaksud yakin di sini? Kematian. Jadi al-yaqin 99 surah Al-Hijr adalah kematian, bukan al-yaqin yang dipahami oleh sebagian orang. Sama juga misalnya ada yang memahami bahasa Al-Quran itu seperti apa yang dipahami oleh bahasanya dia sekarang ini. Sampai banyak sekarang mengatakan jangan fitnah saya, karena memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dia bilang tak kalah bunuh mak balik kalau begitu. Ya, karena apa? Dia selalu ngambil dalil al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Bilang jangan tuduh saya, jangan fitnah saya. Apakah kalian tidak tahu kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Dari mana ada tafsiran seperti itu? Mulai dari tafsir pertama sampai tafsir sekarang tidak ada yang menafsirkan kata al-fitnah dalam ayat ini adalah menuduh. Karena fitnah dalam bahasa Arab itu banyak. Fitnah dalam bahasa Indonesia mungkin menuduh. Kalau menuduh dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya adalah apa? Tuhmah atau buhtan. Bukan fitnah. Fitnah banyak artinya. Fitnah bisa artinya di sini adalah kesyirikan dan itu yang lebih jelas. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan lebih kejam daripada pembunuhan dan itu maknanya. Jangan dibawa ke arti fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maksudnya adalah menuduh tanpa bukti. Nah, ini banyak yang salah dan itu yang tersebar sekarang ini kan. Seperti itu. Ya, jangan mudah memfitnah orang. Bukankah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Sama juga dengan kata Ibnu Sabil, Fisabilillah dan yang lainnya yang sekarang ini banyak diartikan tidak lagi sesuai dengan ketika ayat itu turun. Makanya dalam menafsirkan Al-Quran nanti beberapa referensi itu harus jelas supaya tidak salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Baik, jadi tafsir secara bahasa adalah mengungkap, menyingkap, membedah, menjelaskan dan seterusnya. Secara istilah tafsir adalah menjelaskan isi Quran atau lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi sini kami sebutkan beberapa keutamaan atau sebab kenapa kita harus belajar ilmu tafsir. Pertama, li'annahu min afdalil ulum. Ilmu tafsir ini adalah ilmu yang paling afdal atau di antara ilmu yang paling afdal. Dan sepertinya Ustadz kita juga tadi sudah menyinggung. Kita belajar ilmu hadis, belajar fikih, metode-metode ini dan seterusnya adalah untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami begitu saja. Dia butuh penjelasan yang lain. Makanya ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir adalah ilmu yang paling utama. Yang lainnya itu adalah penunjang. Artinya apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wajib memahami Al-Quran. Tapi kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali mempelajari bahasa, mempelajari hadis. Maka mempelajari bahasa, mempelajari hadis, mempelajari ini hukumnya juga wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak bisa dilakukan kecuali dengan sarana, maka sarana itu hukumnya juga wajib. Al-wasail lahu hukmul maqasid. Ya, dalam sebagian kaidah disebutkan bahwasanya sarana itu mengambil hukum tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka sarananya juga wajib. Kalau belajar itu wajib dan sarana yang dibutuhkan dalam belajar adalah kelas, maka pengadaan ruang kelas itu wajib. Sama dalam masalah
tafsir ini karena dia adalah min afdalil ulum, ilmu yang paling utama atau di antara ilmu yang paling afdal adalah ilmu tafsir, maka penting untuk kita pelajari. Yang kedua, li'annahu awwala ilmin atau li'annahu awwalu ilmin nasya'at fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir ini adalah ilmu yang dianggap termasuk ilmu yang pertama muncul, bahkan sudah ada di masa Rasulullah. Ya, sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu tafsir. Sebagian ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian ditafsirkan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya kalau ini adalah ilmu tafsir, ilmu yang pertama muncul di masa Rasulullah SAW? Ada banyak dan insyaallah kita sebutkan di pembahasan bimadza nufassiru Al-Qur'an. Selanjutnya li'annahu ilmun an fahmi kalamillah. Karena ini adalah merupakan ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah. Yang keempat, li'annahu awsa'ul ilm. Karena ilmu tafsir dianggap ilmu yang paling luas. Mulai dari zaman Rasulullah, kemudian di sahabat dan tabi'in setelahnya, ilmu tafsir ini selalu ada. Sampai zaman sekarang masih banyak orang yang menulis tentang ilmu tafsir karena ini dianggap ilmu yang paling luas. Ada yang khusus membahas huruf. Ya, huruf waw dalam Al-Qur'an. Ya, ada satu risalah doktorah, tesis, disertasi, judulnya huruf waw dalam Al-Qur'an. Ya, apa yang dibahas? Berapa jumlah huruf waw di dalam Al-Qur'an? Apa fungsi-fungsi waw di dalam Al-Qur'an? Makna-makna waw di dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Huruf waw mengantar orang menjadi doktor. Ya, jadi mungkin nanti antum kalau ada mau doktor huruf lam, ya, atau huruf alif, ya, yang menjadi. Ada orang seperti itu. Ada juga dan diambil dari sisi mana saja. Ada yang mengambil dari sisi kedokterannya, ada yang mengambil dari sisi bahasanya, ada yang mengambil dari sisi fikihnya, ada yang mengambil dari sisi lainnya. Makanya nanti ada insyaallah jika waktu kita sebutkan beberapa tafsir yang membahas tentang tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran dengan hadis, tafsirul Quran dengan yang lainnya, buku-buku apa saja yang terkait dengan itu. Maka ini adalah merupakan ilmu yang paling luas. Dan yang kelima dan terakhir dalam hal ini, walaupun masih banyak tentunya, adalah li'annahu ilmun la yantahi illa bintihaiz zaman. Ini ilmu yang tidak ada akhirnya. Tidak ada istilah expire-nya kecuali kalau zaman sudah berakhir. Ilmu tafsir ini tidak ada masa expire-nya. Ada beberapa penelitian atau beberapa hasil karya itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah lewat waktunya, sudah tidak berfungsi lagi. Adapun ilmu tafsir yang pertama muncul di masa Rasulullah SAW itu masih dipakai sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Dan juga pembahasan ilmu tafsir akan selalu ada. Akan selalu ada dan sampai hari kiamat. Seperti yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi tentang berita-berita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan belum terjadi di masa beliau dan akan terjadi di masa sekarang. Ada sekarang tafsir juga seperti itu, membahas tentang berita-berita yang ada dalam Al-Quran yang belum terjadi di masa Rasulullah dan sudah mulai terjadi di abad 20. Ada yang mengumpulkan itu apa saja. Atau memahami atau membahas lebih luas tentang ayat wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami selalu pergilirkan. Ada orang membahas ayat ini khusus dalam ratusan halaman, membahas tentang pergantian keadaan. Ya. Jadi raja, kemudian jadi budak, kemudian jadi raja lagi dan seterusnya, kaum dan bangsa, seperti itu. Jadi ilmu tafsir tidak ada akhirnya dan jika ada yang mau meneliti tentang tafsir, insya Allah pembahasannya tidak pernah habis. Jadi kalau doakan ke depannya mudah-mudahan setibah membuka jurusan tafsir, maka insya Allah mahasiswa tidak akan kehabisan untuk mencari judul skripsi. Ya, karena ilmu tafsir tidak ada habisnya. Ya, ada saja yang bisa dibahas. Ya, ada saja. Ya, ada huruf wawunya saja yang dibahas atau surah An-Nas. Ya, surah An-Nas itu bisa dibuatkan menjadi beberapa skripsi. Ya, mulai dari huruf sinnya, ya berakhirkan sin dari segi bahasanya kalau mau diambil dan seterusnya. Baik. Ini terkait dengan kenapa kita belajar tafsir, 5 keutamaan atau 5
kelebihan yang tadi kita sebutkan itu menjadi motivasi kita untuk belajar tafsir. Nah, sekarang kita masuki pembahasan yang terakhir, bimadza nufassirul Quran. Dengan apa kita menafsirkan Al-Quran? Dengan hawa nafsu, dengan ara, dengan pendapat si fulan dan si fulan. Apakah kalau sudah LC orang sudah layak menafsirkan Al-Quran? Sudah SH sudah pantas menafsirkan Al-Quran? Bagaimana? Dan dengan apa kita menafsirkan Al-Quran? Di sini kami sebutkan ada 7, 5 yang merupakan disepakati oleh ulama dan ada 2 yang diperselisihkan. Yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Dan ini sangat jelas. Tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kitab yang paling menonjol dalam hal ini adalah tafsir Adwa'ul Bayan, karya daripada Syekh Al-Syanqiti. Al-Amin Al-Syanqiti punya tafsir namanya Adwa'ul Bayan. Ya, tafsir Adwa'ul Bayan, tafsirul ayil Quran bil Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini banyak dalam Al-Quran karena kita terkadang baca Al-Quran tidak kurang paham apa maknanya, ternyata dijelaskan di ayat yang lain. Contoh misalnya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka yang diberikan nikmat? Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Firaun. Firaun dapat nikmat, tidak pernah sakit. Bahkan mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Saya tidak tahu kalau ada yang berhak disembah selain saya. Ini pernyataan Firaun yang dinukilkan dalam Al-Quran. Dan dia orang yang kaya. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai-sungai mengalir di bawah saya. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Apakah saya lebih baik daripada Nabi Musa? Karena Nabi Musa saat itu pengembala kambing. Pengikutnya rata-rata orang miskin. Sementara Fir'aun mengaku raja dan mengaku Tuhan. Segalanya dimiliki. Atau seperti Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun adalah umatnya Nabi Musa. Yang mana kekayaannya, jangankan isi kekayaannya, kunci-kuncinya saja harus diangkat oleh orang-orang yang besar, yang kuat. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Ayat 76 dari surah Al-Qasas. Ini orang kaya, ini kaya yang mendapatkan nikmat yang kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk sama seperti mereka. Nah, butuh penjelasan. Di mana kita ambil penjelasannya? Ya, ada dalam Al-Quran surah An-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mereka lah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah bersama dengan orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini yang kita minta jalannya. Ini yang kita minta kepada Allah agar diberikan jalan seperti jalannya mereka, bukan jalannya Fir'aun. Nah, supaya ketika kita membaca ayat ini betul-betul memahami itu, perlu memang menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Karena waktu yang membatasi kita, saya angkat satu contoh saja setiap poinnya. Yang kedua, tafsirul Quran bil hadis atau bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW. Dan ini contohnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana caranya salat? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang jumlah rakaat, tata cara salat. Yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, sama dengan manasik haji, sama dengan ini dan seterusnya. Ya. Juga memahami tentang ayat Al-Quran dengan pemahamannya Rasulullah SAW. Ya, seperti misalnya ketika sahabat membaca ayat 82 dari surah Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka yang berhak mendapatkan dua hadiah. Ya, mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keamanan. Para sahabat ketika membaca ayat ini bingung atau merasa sulit. Bagaimana mungkin kita tidak pernah zalim? Kita ini pasti zalim. Tapi ayat ini mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, berarti inilah yang berhak mendapatkan petunjuk. Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Ada yang zalim sama istrinya, sama anaknya, sama temannya, sama dirinya sendiri. Ini sahabat tidak bisa. Datang kepada Rasulullah SAW mengeluh.
tentang ayat ini? Rasulullah SAW mengatakan tidak seperti itu. Apakah kalian tidak baca nasihat seorang hamba yang soleh Luqman kepada anaknya, surah Luqman ayat 14. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Zalim yang ada 82 surah Al-An'am adalah zalim juga yang disebutkan dalam ayat 14 surah Luqman, yaitu kesyirikan. Jadi makna ayat tadi, alladzina amanu, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya di sini adalah kesyirikan, inilah yang berhak mendapatkan petunjuk dan keamanan. Jangan diartikan kezaliman zalim yang biasa, tapi artikan ayat ini dengan kesyirikan. Dari mana? Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, walaupun juga ditunjukkan kepada ayat, tapi yang menjelaskan ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tafsir Quran dengan pernyataan para sahabat. Tafsirnya para sahabat. Karena mereka yang paling paham. Mereka yang tahu. Di saat mereka lah ayat Al-Quran itu turun. Contoh sederhana dalam hal ini. Dan mungkin banyak di antara kita yang salah memahami. Ketika ada ayat yang mengatakan, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian mengantarkan diri kalian kepada kebinasaan. Sebagian kita memahami ayat ini hanya pada sesuatu yang menganggap bahaya. Jangan bom bunuh diri. Jangan kencang-kencang bawa mobil. Ya, karena itu bisa mencelakakan orang diri dan orang lain. Kita hanya memahami batas pada masalah-masalah seperti itu yang berbahaya. Tapi mungkin kita tidak pernah memahami makna ayat ini bahwasanya yang dimaksud adalah memiliki dunia. Ya. Karena ketika ayat ini pernah dibaca oleh seorang tabi'in dan dipahami ketika kaum muslimin, para mujahidin mengepung sebuah benteng yang tidak bisa ditembus, lalu salah satu mujahidin mengatakan, lempar saya masuk ke dalam, nanti saya lawan semua orang-orang di dalam dan saya buka gerbang ini dari dalam. Ketika dilempar, tentu di dalam banyak musuh, dia cuma sendiri walaupun dia jago pedang. Ada orang yang mengatakan ini membawa dirinya kepada kehancuran. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dia baca ayatnya. Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarkan ini mengatakan, saya tahu persis di mana itu ayat turun, kapan turun, dan untuk apa dan apa maknanya. Makna ayat ini adalah ketika orang-orang sudah mulai mencintai dunia, lebih condong kepada dunia dan melupakan akhirat. Ayat Allah menurunkan ayat ini. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan membawa diri kalian kepada kehancuran, yaitu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini karena Siddiq tanya ke sana kemari tidak ada, maka beliau mengatakan, saya akan mengatakan dalam hal ini, kalau itu benar maka datanya dari Allah, kalau salah maka itu dari saya, dan Allah dan Rasulullah berlepas diri dari apa yang saya sampaikan. Al-kalalah adalah orang yang meninggal dunia, tidak punya bapak, kakek ke atas, dan tidak punya anak ke bawah. Itu disebut dengan kalalah, dan ini pendapat beliau. Walaupun setelah itu ada sahabat yang datang mengatakan, apa yang anda ucapkan wahai Abu Bakar persis dengan apa yang saya dengar dari Rasulullah. Tetapi sebelumnya ini adalah pendapat beliau. Dan masih banyak yang lain. Tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Kemudian yang keempat, tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Ini saya tidak perlu angkat contoh, tapi dalam hal ini banyak tafsir Ikrimah, kemudian Atha, ini semua ahli-ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang beliau tafsirkan dengan pemahamannya yang tentunya tidak menyelisihi pemahaman makna dari Al-Quran secara umum dan juga hadis. Dan yang kelima adalah bahasa, dan ini sangat penting, bahasa Arab. Makanya Mujahid pernah mengatakan, la yambaqi li muslimin an yufassira al-Qur'ana wa huwa ghairu alimin bil lughah al-arabiyyah. Tidak pantas bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan pada Rasulullah SAW berani menafsirkan Al-Quran padahal tidak tahu bahasa Arab. Ya. Tidak pantas seorang muslim menafsirkan Al-Quran dan dia tidak tahu bahasa Arab. Dan ini banyak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Al-Quran itu ada 4 hal. Ada yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, ada yang tidak ada yang tahu kecuali ulama, ada yang tidak ada yang tahu kecuali orang yang tahu bahasa Arab, dan ada yang keempat, dan mungkin kita umum, semuanya bisa tahu. Mau orang awam, orang ilmu, semuanya kita tahu. Jadi Al-Quran terbagi menjadi 4. Ada hanya Allah yang tahu, ada hanya ulama yang tahu, ada hanya ahli bahasa yang tahu, dan yang keempat semuanya insya Allah tahu. Seperti misalnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun.
Ya, kita semua tahu bahwasanya kalau mengajak kepada kebaikan baru kita tidak lakukan itu tidak baik. Semua orang tahu itu. Anak-anak pun tahu. Anda suruh saya baru Anda tidak lakukan, tidak bagus. Semua orang tahu itu. Tapi ada beberapa ayat yang tidak ditahu kecuali ahli lughah, kecuali para ulama, dan ada ayat-ayat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal yang disepakati oleh ulama, ada 2 yang dikhilaf, yaitu tafsirul Quran dengan Israiliyat, dengan tafsirul Quran bir-ra'yi, dengan pendapat-pendapat. Insyaallah di majelis talaqi kitab kita akan jelaskan lebih detail terkait dengan hal ini. Karena waktu yang membatasi kita, inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami kembalikan kepada moderator. Tafadhal Ustaz. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz kita yang telah membawakan materi pengantar ilmu tafsir. Berkenaan tentang materi yang beliau sampaikan, masih banyak ya sebenarnya pembahasan-pembahasan yang kita juga masih penasaran ya, tetapi karena waktu yang begitu membatasi kita, ya semoga insya Allah dengan ya adanya majelis talaki kitab ini, karena ini cuma materi pengantar, para ikhwah juga mungkin bisa melanjutkan pembahasan tentang tafsir itu dengan ikuti ya majelis talaki kitab kita nanti. Baik, dengan waktu yang begitu terbatas, kami mungkin cuma membuka 1 pertanyaan ya, dan jika masih ada waktu lagi kita mungkin ya akan buka pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama kami persilahkan dari para ikhwah, dari para peserta kita. Ada? Baik. Saya kira mungkin sudah cukup jelas ya pengantar tentang ilmu tafsir yang tadi dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Saifullah Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, dan kepada para ikhwah dan akhwat senantiasa kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan khususnya kita yang berada di majelis ini. Mungkin ini karena ada Pak? Ya boleh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena waktu juga terbatas, saya cuma pernah baca buku bahwa kalau dalam menafsirkan Al-Quran itu ada satu istilah nasah wal mansuh. Nah, ini maksudnya gimana Pak Ustaz? Apakah sudah ada buku atau kitab yang menasah, yang sudah diganti ayat-ayat itu sehingga kita gampang, oh ini sudah tidak berlaku karena ada ayat yang membenarkan dan sebagainya. Terima kasih. Fadhal Ustaz, langsung dijawab. Untuk jawaban detailnya insyaallah di majelis talaki kita. Ini pembahasannya panjang ini. Nasikh wal mansukh itu ada memang dalam agama kita, bahkan dalam Al-Quran. Terbagi menjadi 3. Ya, secara gambaran umumnya saja. Ada yang ayatnya dihapus, hukumnya tidak. Ada yang hukumnya yang dihapus, ayatnya tidak. Dan ada yang hukum dan ayatnya dihapus. Nah, jadi ada 3 kategori an-nasikh wal mansukh. Kalau mahasiswa kita pelajari ini di semester 4 mungkin ya, usul fikih terkait dengan nasikh wal mansukh. Bukan cuma masalah Quran, hadis dan yang lainnya. Tapi untuk Al-Quran kembali pada 3 kategori tadi. Ada, saya angkat contoh masing-masing, satu contoh dari setiap ini, walaupun banyak contohnya. Yang pertama misalnya naskhul ayah ma'baqail hukum. Ayatnya dihapus tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah terkait dengan masa iddah orang yang meninggal dunia. Ada 2 ayat yang mirip awalnya, akhirnya berbeda. Yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, janda istilahnya ya. Karena janda juga macam-macam modelnya, ada jalal, ada jamal, ada janda lari lakkaina, ada janda mati lakkaina. Ini yang kita maksud adalah janda mati lakkaina. Karena ada juga jamur. Apa lagi itu jamur? Iya. Ya, banyak istilah janda sebenarnya. Ya, kita ambil jalal saja, janda jamal, janda mati lakkaina. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ayat ini menjelaskan masa iddahnya 1 tahun. Ayatnya masih ada, kita baca, kita setorkan, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Diganti dengan ayat
kalau dari segi urutan di ayat sebelumnya, tapi kalau dari segi urutan turun, kalau urutan di mushaf itu di sebelumnya, di halaman sebelumnya. Kalau urutan turunnya dia belakangan, karena tidak mungkin yang depan menghapus yang belakang. Ya harusnya yang belakang lah yang menghapus yang depan. Di ayat sebelumnya dalam urutan mushaf yang ada, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini yang berlaku. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang tadi 1 tahun. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya, tapi ayatnya masih ada. Ada ayat yang ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya sudah ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membacakan ulang ini ayat. Sudah tidak ada dalam mushaf, tapi dia bacakan ulang. Tampil di mimbar dan membacakan ayat ini dan mengingatkan, saya membacakan ini supaya kalian jangan sampai mengira bahwasanya hukum ini hanya ada pada hadis, padahal dia ada dalam ayat, walaupun ayatnya sudah tidak dibaca lagi. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu dulu di An-Nur, sekarang sudah tidak ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah innallaha kana azizan hakima. Ini ayat pernah turun di dalam surah An-Nur, sekarang sudah tidak ada. Tapi hukumnya berlaku. Wanita, laki-laki ataupun wanita yang sudah pernah menikah lalu melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Innallaha kana azizan hakima. Ini berlaku hukumnya. Tapi ayatnya sudah tidak ada. Kategori yang ketiga yang terakhir, ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ini masalah persusuan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'atin yuharrimna. Dulu ada ayat Al-Qur'an turun membahas tentang mahram dalam persusuan itu batasnya 10 kali menyusu. Jadi kalau ada anak menyusu kepada seorang wanita yang bukan ibunya, nanti dihitung dia anak susuan kalau 10 kali menyusu. Itu ayatnya pernah turun. Tsumma nusikhna, lalu kemudian ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Dihapus dengan apa? Tsumma nusikhna bi khamsi radha'atin yuharrimna. Kemudian dihapus dengan cukup 5 kali menyusu saja. Tapi ini yang 2 tahun ke bawah. Kalau 3 tahun ke atas, apalagi kalau bapak menyusu, tidak layak itu, tidak. Tetap ya tidak berlaku. Ini hanya berlaku pada 2 tahun ke bawah. Jadi dihapus ayatnya, hukumnya juga dihapus. Walaupun ayat tentang khamsu radha'at sudah dihapus juga ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Ini dari hadis ini ada 2 contoh di situ. Wallahu ta'ala. Jadi ada nasikh wal mansukh dan ada juga buku memang membahas tentang nasikh wal mansukh. Karena dalam hal ini ada 2 kelompok yang ekstrim dan umat Islam selalu di pertengahan. Ada 2 kelompok yang ekstrim. Yang pertama mengatakan tidak ada yang dihapus dalam Al-Quran. Ya, tidak ada yang dihapus. Kelompok yang kedua mengatakan terlalu banyak yang dihapus. Ini dihapus. Pokoknya setiap ada yang bertentangan, dihapus. La ikraha fiddin dihapus dengan jihad, dengan ayat-ayat jihad. Ayat ini bertentangan dengan ini, dihapus satunya. Terlalu banyak yang dihapus, padahal tidak seperti itu. Ada yang dihapus dan ada yang bisa digabung. Maka dalam ilmu usul fikih diajarkan itu al-jam'u aula minat tarjih, ya, mengumpulkan, memahami jauh lebih baik daripada menghapus salah satunya lalu yang satunya yang diambil. Wallahu taala alam. Lebih detailnya insyaallah di majelis talaqi kita. Itu Ustaz. Syukran Ustaz. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Bagi ikhwah yang sekali lagi kami sampaikan ingin terus ya membahas atau mengikuti kajian tentang tafsir kita ini, maka silahkan ikuti majelis talaqi kitab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Syukran jazakumullah khair telah hadir pada majelis kita pada pagi menjelang siang ini. Sekarang sudah siang Ustaz. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah 3 materi pada hari ini dari pagi sampai menjelang zuhur, dan 1 materi sebentar, insyaallah materi pengantar fikih yang tidak kalah menariknya, karena materi fikih ini berkaitan dengan muamalah keseharian kita. Ya, ini sangat penting untuk kita ikuti bagaimana bisa memahami ilmu fikih secara baik insyaallah. Dan akan disampaikan oleh Mudir Stiba langsung, Ustadz Ahmad Hanafi, LCMA PhD. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan sedikit tentang Majelis Talaqi Kitab. Jadi Majelis Talaqi Kitab ini diadakan sejak 2019. Majelis Talaqi Kitab angkatan pertama di periode kepengurusan Departemen Dakwah yang lalu. Dan kami juga di situ. Mulai angkatan 1 itu offline di Masjid Wahdatul Ummah. Kemudian Majelis Talaqi Kitab angkatan kedua offline tapi kena Covid lalu online. Kemudian Majelis Talaqi Kitab full yang angkatan ketiga full online. Dan yang keempat ini kita putuskan juga full online insyaallah, namun ditambah 2 materi penting dari materi yang tidak ada sebelumnya di MTK di angkatan sebelumnya. Nah, apa saja materi-materi penting itu? Yang pertama, di pembahasan akidah kita akan membahas Al-Matan Al-Aqdi, dan ini akan dikaji langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Jahada Mangka insyaallah. Kemudian di pembahasan hadis akan mengkaji 6 kitab induk hadis Kutubus Sittah, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Akan dikaji metode beliau dan biografinya serta hadis-hadis yang ada di dalamnya secara singkat tentunya. Ya, karena ini hanya 8 pertemuan, tapi insya Allah ini sudah sangat luar biasa kalau kita bisa mengikutinya secara intens. Kemudian di pembahasan usul fikih ada Al-Matnu Talibil Usul, akan dibahas dan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Ihsan Zainuddin, LCMSI. Kemudian di materi fikih Syafi'i ada kitab Safinatun Najah. Ini akan dikaji oleh Ustadz kita, Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi, LCMA. Kemudian di Ulumul Quran membahas kitabnya Syekh Utsaimin, Usul Fit Tafsir, akan dikaji oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Saifullah Ansar, LCMHI. Kemudian kita menambah materi baru, Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di, tentu bukan semua dari Al-Fatihah sampai Nas. Kita pilih 1 surat Al-Isra. Insyaallah akan dikaji tuntas oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Basron Yusuf, LCMA. Ini Ustadz kita yang sekarang belajar di Madinah, S1, S2, S3 di jurusan tafsir, dan akan kembali dan nanti akan menjadi ketua program PKU di Stiba, program kaderisasi ulama. Nah, beliau yang akan mengisi ini. Kemudian ada Qawaid Fiqhiyah, ini materi baru juga insyaallah, kaidah fikih, akan dikaji oleh Ustadz Rapung Samudin, LCMA. Beliau dosen Ma'had Albir, Unismuh Makassar. Beliau banyak menulis buku baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Ya, jadi sangat luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari yang menyaksikan secara online lewat YouTube atau lewat Facebook, dan para peserta yang hadir di daurah pengantar ilmu syar'i ini, mari manfaatkan kesempatan yang dibuka ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan memang ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sibuk, orang-orang yang tidak sempat masuk Stiba, tidak sempat masuk Tadribud Duat, orang-orang yang berada di daerah dan bahkan di luar negeri. Silakan, ayo rame-rame kita mendaftar. Mari sempatkan waktu kita untuk belajar Islam lebih intensif. Nah, dengan ini kalau dia mau mendaftar secara offline, ada formulirnya di belakang. Ada yang mau mendaftar secara online juga, ada linknya yang tersedia disebar di grup-grup. Maka dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka Majelis Talaqi Kitab angkatan keempat. Batas pendaftarannya sampai 4 Agustus. Jadi berapa hari lagi nih? Yang nanti akan diinfokan H-4, H-2, H-1, dan sampai hari terakhir pendaftaran insyaallah. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa tetap hadir habis duhur, ada materi penting, materi fikih. Tapi karena ini kegiatannya gratis, jadi tidak disiapkan makan siang. Ya, silakan mungkin keluar sedikit dari Stiba, kembali lagi habis duhur. Kemudian kita lanjut materi yang tidak kalah penting yang akan disampaikan oleh Mudir Stiba insyaallah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para peserta daurah pengantar ilmu-ilmu syar'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kegiatan kita setelah kita rehat sejenak. Insyaallah pada materi yang keempat ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Denyunta LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Insyaallah beliau akan membawakan materi pengantar ilmu fikih. Ya, sebelum beliau menyampaikan materinya, kami harapkan kepada peserta untuk bisa merapatkan majelisnya, yang di belakang mungkin bisa agak maju ke depan. Insyaallah Ustadz kita akan menyampaikan materi hingga pukul 14.30, hingga pukul 14.30, kurang lebih 1 jam. Ya, buat yang belum tahu, ya beliau adalah Ketua Stiba Makassar sekaligus Wakil Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Ahmad Hanafi, falyatafaddal mashkura wa ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat serta daurah pengantar ilmu-ilmu syar'i. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan bersama-sama dalam kegiatan daurah ini. Dan ini adalah materi yang terakhir ya pada daurah kita sejak tadi pagi. Materi yang akan kita kaji pada siang hari ini terkait dengan pengantar metode sistematika pembelajaran ilmu fikih. Ya. Materi ini akan mengantarkan kita bagaimana sebenarnya kita mempelajari ilmu fikih itu secara sistematis. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ya. Ibaratnya kita ingin kemana? Ke Pantai Losari. Ya. Kita ingin sampai ke Pantai Losari itu dengan tepat. Ya. Jalan menuju Pantai Losari itu banyak. Ya. Bisa lewat mana? Lewat tengah kota, ya, atau bahkan lewat goa pun bisa. Ya. Ada beberapa jalan. Nah, tapi kita ingin sampai kepada
tujuan kita dengan sistematis. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan kita secara sistematis? Maka kita perlu metode. Kita perlu manhaj. Ya. Yang jelas, yang dengannya kita berada di atas manhaj itu agar kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, kita mulai dulu dengan slide yang pertama, latar belakang masalah. Kenapa perlu kita belajar fikih secara sistematis? Yang pertama adalah kedudukan ilmu fikih itu. Ya, kedudukan dan urgensitas ya, ilmu fikih itu. Slide-nya terlihat ya? Ayo, jelas ya? Ayo. Ilmu fikih itu kata para ulama ya, ilmu fikih ini dalam ya khazanah keilmuan para ulama Islam telah menjadi sebuah disiplin ilmu. Telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang memiliki batasan-batasan, perbedaan-perbedaan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Meskipun pada awalnya dikatakan al-fiqhu itu kefakihan itu adalah pemahaman kita secara utuh terhadap syariat agama ini tanpa membedakan apakah dia terkait dengan fikih atau tidak. Ya. Jadi kalau kita baca hadis may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, maka akan diberikan kefakihan. Ya, kefakihan dalam agama. Yang dimaksud dengan fikih di sini bukan hanya fikih yang akan kita pelajari ini, bukan. Tapi yang dimaksud fikih di sini, kefakihan di sini adalah kefakihan secara umum terkait agama ini. Ya, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya praktek. Tapi semakin berjalan waktu, akhirnya fikih itu, kata-kata fikih itu dibatasi oleh batasan-batasan seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-fiqhu itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatihat tafsiliyah. Ini definisi ilmu fikih. Apa itu fikih? Ya, fikih itu adalah sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu ya, yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Ya. Jadi dia adalah sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Ya. Yang bersifat amaliyah. Yang bersifat amaliyah. Yang sifatnya praktek. Apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ini membatasi, ini batasan pertama. Bahwa ilmu fikih itu sekarang ini adalah, yang difahami dari ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum yang terkait dengan perkara-perkara syariat yang bersifat praktek amalan. Maka persoalan akidah tidak dibahas dalam masalah fikih. Ya. Masalah tauhid tidak ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Ya. Ya. Ya, meskipun tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara akidah dan fikih. Ya. Fikih itu tidak akan menjadi, tidak bisa memiliki nilai yang sempurna
atau bahkan bisa menjadi batal kalau seseorang itu tidak memiliki akidah yang benar, ya. Tapi dari sisi pembahasannya, cakupan ilmunya, maka fikih itu dibatasi oleh bahwa yang disebut dengan ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktek, bukan teoritis. Bukan hal-hal yang sifatnya teori, keyakinan kita. Ya, jelas ini ya? Ya, makanya dahulu ilmu fikih itu disebut dengan ilmu halal wal haram. Ya. Ilmu halal wal haram. Karena sifatnya praktek. Ini halal, ini haram. Afqahun nasi bil halali wal haram Mu'ad ibn Jabal. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan orang yang paling paham tentang perkara-perkara halal dan haram itu di antara sahabat-sahabat Rasulullah adalah Mu'ad bin Jabal. Ya. Atau disebut juga dengan ilmu hukum-hukum, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Kemudian setelah itu nama ilmu fikih itu menjadi melekat pada disiplin ilmu ini. Jadi ilmu fikih itu apa? Ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya praktek. Artinya apa? Kebanyakan pembahasan ilmu fikih itu hal-hal yang sifatnya amalan, praktek yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, dalam keadaan apapun, dan dalam kondisi apapun, itu pembahasannya dalam ilmu fikih. Bukan masalah keyakinan, sifatnya amalan, sifatnya praktek. Kemudian dikatakan, sumber daripada ilmu ini adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Min adillatiha at-tafsiliyah. Apa artinya itu? Bahwa ketika kita belajar fikih, kita akan diberitahukan bahwa apa yang kita lakukan, baik dalam tataran ibadah kita kepada Allah, tataran muamalat kita dengan sesama manusia dalam berbagai bentuknya, bahkan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita, itu mempunyai landasan yang dijelaskan secara terperinci. Baik dari dalil-dalil yang sifatnya nakliyah, dalil-dalil yang sifatnya nakliyah, yang dari hadis, dari Al-Quran, ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dari dalil-dalil yang sifatnya akliyah, pendekatan logika, atau bahkan pendekatan maknawiyah yang terkait dengan katakanlah seperti kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Ya. Kalau disebut dalil, selalu yang terbayangkan kepada kita adalah dalil apa? Yang selalu terbayangkan, ini ada dalilnya enggak? Kalau ditanya ya, ini ada dalilnya tidak? Yang selalu terbayangkan pada pikiran kita, dalilnya itu artinya maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal tidak mesti seperti itu. Dalam masalah-masalah fikih, dalil itu terkadang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ternyata dalilnya ada pada qiyas, pada pendekatan logika, ya, dikiaskan, atau dalilnya ada pada katakanlah maslahah, kemaslahatan mursalah, maslahah mursalah. Ya, saya kasih contoh supaya antum tidak ngantuk. Ya, saya tahu antum baru makan siang ini. Ya, biasanya habis makan siang, apalagi sudah dari tadi pagi. Ya, sudah mulai jenuh ya. Ya, saya kasih contoh. Itu jarak antara azan dan qomat itu ada dalilnya enggak? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada enggak? Antum capek-capek cari Al-Quran, cari ayat Al-Quran, cari hadis Rasulullah yang sekian ribu itu, ya, tidak akan dapat
Rasulullah katakan jarak antara azan dan qomat seperti ini jaraknya. Ada enggak? Tidak akan dapat. Ya. Nah, kenapa di sebagian tempat itu dibatasi 15 menit? Atau bahkan ada yang setengah jam. Nah, pendekatannya lewat mana? Apakah yang mengatakan 15 menit, oh ini berarti tidak ada dalilnya, bid'ah. Ya. Atau ini tidak berlandaskan. Ya. Ya. Dari mana dalilnya? Dari mana? Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sebagian kitab dalam bermadhab Syafi'i, itu mereka katakan antara azan dan qomat, ya, dan bukan azan. Waktu maghrib itu, waktu sholat maghrib itu, seperti seseorang itu, waktu maghrib secara umum, seperti seseorang itu bersuci, kemudian melaksanakan sholat 5 rakaat setelahnya. Itu waktu maghrib, saking cepatnya waktu maghrib. Ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan seperti itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam As-Sunnah. Meskipun untuk waktu sholat itu ada dalilnya. Tapi seperti yang disebutkan dalam sebagian kitab fikih, itu ternyata pendekatannya hanya pada pendekatan logika. Jadi dalil itu tidak mesti harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber dalil itu ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak semua. Ya, tidak semua persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan praktek yang kita dapati di tengah-tengah kehidupan kita, itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka disitulah ada yang wilayah yang dinamakan dengan ijtihad, ya, apa yang dihasilkan oleh para ulama kita. Nah, jadi itu dijelaskan secara terperinci dalam ilmu fikih. Al-Muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi sudah jelas, ya, wilayah ketika kita mempelajari fikih ini, kita sedang mempelajari sebuah ilmu, disiplin ilmu yang mencakup perkara-perkara yang sifatnya praktek. Mulai sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, mulai sejak kita dilahirkan sampai kita dikuburkan. Jadi belajar fikih itu belajar hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita secara mendetail A sampai Z. Mulai sejak kita lahir, itu sudah ada hukum fikihnya enggak? Banyak sekali hukum fikihnya itu. Baik terkait dengan bayinya, terkait dengan ibunya, ya. Kemudian setelah itu penamaannya, akikahnya, banyak kan hukum-hukum terkait dengan masalah itu. Sampai nanti ketika kita dikuburkan, pada saat kita meninggal dunia ada 4 hal yang harus dilakukan. Apa itu? Pertama, mayat itu harus dimandikan. Setelah dimandikan, harus dikafani. Setelah dikafani, harus disolati. Dan ketika telah disolati, dikuburkan. Itu saja satu bab dalam masalah fikih. Namanya Kitabul Janazah. Ya. Jadi belajar fikih itu belajar kita terkait dengan segala hal yang sifatnya amalan kita, pekerjaan kita, hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Ini sekaligus menjelaskan poin yang kedua, bahwa ilmu fikih itu mencakup luasnya cakupan ilmu fikih. Ya. Jadi ilmu fikih ini saking luasnya, maka dia menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita ketahui. Ya. Para ulama kita membagi ilmu fikih itu setidak-tidaknya menjadi 4 bagian besar. Ya, 4 bagian besar. Ya, tolong antum catat baik-baik. Nanti dalam majelis talaki kitab, kalau tidak salah, kitab yang dipilih itu Safinatun Najah, ya.
Safinatun Najah itu cuma sebagian kecil dari persoalan-persoalan fikih yang akan diangkat. Itu pun hanya sifatnya furudul a'yan atau fardu ain. Sifatnya yang fardu ain bagi kita untuk kita ketahui dalam diri kita. Ya. Luasnya cakupan ilmu fikih. Ilmu fikih itu terbagi 4. Ada namanya fiqhul ibadat. Fikih yang terkait dengan ibadah. Ya. Apa yang dibahas dalam ilmu itu, dalam bagian itu, semua jenis ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat, puasa, zakat, ya. Salat, zakat, puasa dan ibadah haji. Sebagian para ulama memasukkan jihad fisabilillah dalam ibadah. Nah, itu yang dimaksud dengan fiqhul ibadat. Jadi kalau belajar fikih ibadah, ya, belajar fikih ibadah, yang dibahas itu semua itu. Jadi terkait dengan sholat. Sholat pun itu dimukaddimahi dengan kitabut taharah. Dengan apa? Dengan penjelasan tentang tata cara bersuci. Ya. Kemudian yang kedua, rumpun yang kedua atau bagian yang kedua dari ilmu fikih ada fiqhul muamalat. Fikih muamalat yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia terkait dengan masalah harta. Terkait dengan masalah harta. Itu namanya fikih muamalat. Padahal secara makna umum, muamalat itu hubungan interaksi antar sesama manusia. Tapi secara khusus, sekarang itu muamalah itu artinya apa? Hubungan sesama manusia terkait dengan persoalan-persoalan harta. Jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Ya. Apalagi? Hibah, hadiah, wakaf. Ya. Nah, itu masuk dalam pembahasan apa? Pembahasan fikih muamalat. Ya. Kemudian yang ketiga, wilayah yang ketiga, ada yang disebut dengan fikih al-usrah, fikih keluarga. Fikih keluarga. Apa yang dibahas dalam fikih keluarga? Apa yang dibahas? Kalau dibahas fikih keluarga, menikah, ya. Setelah nikah, cerai, ya, talak ya, apalagi, ya, macam-macam jenis-jenis perpisahan antara suami istri. Ada namanya zihar, ada namanya ila, ada namanya khulu, bahkan ada namanya li'an. Li'an, apa itu li'an? Ya, kalau seorang suami mendapati istrinya, naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain. Kemudian dalam syariat kan kalau menuduh seseorang melakukan perzinahan, syaratnya apa? Syaratnya harus datang dengan 4 orang saksi yang melihat kejadian itu. Nah, sang suami tidak punya saksi yang lain kecuali dirinya sendiri. Kecuali dia yang lihat bahwa pasangannya ini, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah, itu berzina dengan laki-laki lain. Dan dia tidak rela dengan itu. Ya. Dia tidak mau hal itu merusak ya kehormatan dirinya. Nah, maka dibolehkan baginya untuk apa? Li'an. Ya, melaknat di hadapan hakim. Nah, sampai seperti itu diatur dalam hukum keluarga. Namanya apa? Fiqhul usrah. Termasuk di dalamnya masalah warisan. Masalah warisan itu masuk dalam fikih keluarga, dalam pembahasan fikih. Ya. Fikih waris, ilmu waris yang menjadi salah satu disiplin ilmu yang semakin hari semakin banyak dilupakan oleh
manusia. Ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan namanya fikih jinayat, ya. Fikih jinayat. Apa itu fikih jinayat? Fikih jinayat itu kalau dalam kehidupan kita terjadi tindakan-tindakan pidana, kriminal, kemudian ya bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, itu dibahas dalam fiqhul jinayat. Ya, di situ akan dijelaskan hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang tepat yang diterapkan di dalam syariat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hubungan interaksi sesama manusia. Jadi ini 4 hal wilayah besar yang ada di dalam fikih. Kemudian ada hal-hal yang sebenarnya dalam ilmu fikih itu biasanya diletakkan di akhir sebagai pelengkap. Seperti apa? Seperti bab tentang membebaskan budak. Itu kan tidak tahu, dia biasanya masuk di jihad, masuk di ya, tapi secara khusus dia masuk di mana, maka dia biasa dikatakan sebagai bab pelengkap. Tapi biasanya sedikit, jumlahnya sedikit. Seperti Kitabul Itq, ya, pembahasan tentang pembebasan budak. Ya. Ya. Nah, dengan ini kita melihat bahwa ilmu fikih ini sangat luas cakupannya, maka menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Apalagi terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Setiap saat kita tidak bisa dilepaskan dari ilmu fikih ini. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti membutuhkan kepastian hukum. Tadi sebelum kesini ada yang bertanya ke saya, Ustadz, ini ada orang non-muslim, bisa tidak diajarkan Al-Quran? Non-muslim, bisa tidak diajarkan Al-Quran? Butuh kepastian hukum enggak? Ini bagi orang yang mau mengajarkannya. Boleh enggak orang non-Islam, non-muslim diajarkan Al-Quran? Nah, ini kan terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkait masalah praktek. Ya. Dan perlu untuk dijelaskan. Ada hukumnya dalam syariat. Ya. Ada hukumnya dalam syariat. Nah, kemudian yang ketiga, banyaknya pertanyaan dan persoalan seputar fikih. Fikih itu sifatnya dinamis. Fikih itu karena dia sifatnya praktek, sifatnya amalan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka dia dinamis. Bergerak terus. Ya, bergerak terus. Bahkan banyak hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Jangankan hal-hal yang baru, hal-hal yang lama saja, banyak ditanyakan dalam ilmu fikih ini. Ya. Di Dewan Syariah itu, di Dewan Syariah Wahda Islamiyah, di antara pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu katakanlah seperti persoalan cerai ya, talak, itu banyak. Katakanlah persoalan kalau wanita itu paling banyak biasanya haid dan nifas, ya, darah yang keluar. Itu banyak, ya. Banyak sekali pertanyaan. Kalau masuk, ya tergantung juga waktu-waktu tertentu akan banyak pertanyaan, persoalan ini, persoalan itu. Nah, jadi banyaknya pertanyaan ini menunjukkan kepada kita butuh, ya, masyarakat ini diajar, ya, dan difahamkan terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Apalagi persoalan-persoalan yang baru muncul, ya, yang baru muncul. Dulu ndak ada GoFood, ndak ada, ya,
Ya, enggak ada apa istilahnya? COD, cash on delivery. COD. Itu apa hukumnya COD? Cash on delivery. Nanti barangnya datang baru kita bayar. Ya, bukankah kita dua-duanya berutang? Sementara Rasulullah larang kita untuk jual beli utang dengan utang. Ya. Tapi kita lakukan cash on delivery. Ya. Nah, itu perlu dibahas. Perlu kepastian hukum. Ya. Sifatnya dinamis fikih itu. Maka para ulama kita berijtihad melihat, ya. Dulu tidak ada uang virtual, sekarang ada imani. Uang virtual, ya. Dulu uang ada fisiknya, sekarang uang tidak ada fisiknya. Ya. Tidak ada fisiknya. Ya. Orang sekarang ini transaksi pakai apa? Mobile banking, pakai tidak ada serah terima. Ya. Dan itu semakin menambah banyak persoalan dalam persoalan jual beli. Kata para ulama kita, ketika serah terima itu tidak terjadi secara fisik, maka menimbulkan masalah yang banyak. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis tentang riba itu dikatakan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ya. Ini tangan menyerahkan, tangan menerima. Ya. Jadi harus ada apa? Penyerahan secara serah terima secara fisik, namanya al-qabdu al-hakiki. Dalam ilmu fikih namanya al-qabdu al-hakiki. Jadi ada yang dipegang, betul-betul kita pegang. Tapi semakin hari semakin meluas, ya, dan semakin dipermudah tata cara transaksi, akhirnya serah terimanya tidak lagi dalam bentuk fisik. Nah, itu perlu kepastian hukum. Nah, maka perlu kita belajar ilmu fikih. Apalagi namanya muamalat. Muamalat itu yang paling dinamis. Kalau ibadah, alhamdulillah ada hal-hal yang baru ya dalam ibadah. Ada hal-hal yang sifatnya nawazil, yang dahulu tidak didapatkan tapi sekarang ada, ya, dalam masalah ibadah. Ya. Contohnya dalam masalah zakat itu ada yang baru. Masalah haji pun ada yang baru. Ya, ada yang baru. Kalau sholat, ya kemarin aja waktu corona ada banyak hal-hal yang ya kita terapkan, tapi meskipun itu alhamdulillah sebagian besarnya dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu pun sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir, latar belakang masalah. Nah, fenomena pembelajaran ilmu fikih yang ada, khususnya di Indonesia. Kita ini Indonesia ya sangat miris. Kaum musliminnya berapa jumlah kita? Kita mayoritas. Kita mayoritas kan? Berapa jumlah kaum musliminnya? Berapa persen? 80 lebih ya? 80 lebih. Ya. Tapi sayang, dari sekian banyak kaum muslimin di Indonesia ini yang jumlahnya sekian banyak ini, tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam masalah-masalah fikih. Ya. Muncul satu ulama sekaliber ulama internasional, belum ada dari Indonesia. Ada tidak? Dulu mungkin ada, tapi sekarang kelihatannya tidak ada. Yang dikenal di dunia dan menjadi rujukan para ulama di dunia untuk kalau masalah ini rujuknya kepada ulama ini umpamanya. Ada tidak dari Indonesia? Itu sebuah kesedihan, hal yang miris, sedih. Dulu ada. Kita punya ulama-ulama internasional dulu. Tapi sekarang, nah salah satu sebabnya tradisi pembelajaran keilmuan yang ada itu tidak memasyarakat. Ya. Saya kasih contoh. Ya, ini bukan membandingkan dengan sesuatu yang, tapi ini fakta. Ya, ini fakta. Katakanlah seperti di Saudi Arabia, ya. Pengajian-pengajian di masjid-masjid itu, ya, terutama di masjid-masjid besar itu sangat sistematis. Ya, hampir di setiap kecamatan, masjid-masjid yang besar itu ada kajian kitabnya.
Ya, ada kajian kitabnya dan matannya itu diajarkan dan tuntas sampai selesai. Makanya alhamdulillah, ya, mirip-mirip, ya katakanlah seperti di Malaysia juga masih lumayan lebih bagus. Kalau di Malaysia bahkan ada nama mata pelajaran di sekolah namanya fardu ain. Ya, kalau kita tidak ada fardu ain, ada tak fardu ain kita di sekolah kita? Tidak ada mata pelajaran namanya fardu ain. Di Malaysia itu ada namanya mata pelajaran fardu ain. Apa itu fardu ain? Hal-hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya, terkait dengan hukum-hukum fikih. Ya. Ya. Banyak kajian kita di masjid-masjid, banyak kajian. Tapi apa? Tekstual, tematik bukan tekstual, tematik. Ya, tergantung ustadznya mau kasih materi apa. Ya, jarang kita dapatkan. Ya, di masjid itu ada pembahasan kitab yang dibahas dari awal sampai akhir. Ya, jarang. Ya, bahkan yang ikut belajar pun jarang. Nah, itu masalahnya juga. Yang ikut belajar jarang. Beda kalau tablik akbar, kajian tematik, apalagi kalau temanya Masya Allah tema apa istilahnya itu tema-tema ya, apalagi kalau sudah judulnya Masya Allah, banyak yang hadir, banyak yang ikut, tapi itu kan tematik, hanya kita butuhkan hanya sifatnya wawasan, ya, hanya sifatnya wawasan. Nah, yang seperti ini yang mengakar ini yang belum banyak di kita, ini yang belum banyak. Kecuali tradisi-tradisi yang ada di sebagian pesantren. Ya, di sebagian pesantren. Itu pun hanya pesantren-pesantren yang sifatnya tradisional, yang disebut dengan pesantren salaf. Ya. Bahkan di tingkat pesantren modern pun terkadang kita jarang mendapatkan ada kitab fikih yang diajarkan tuntas dari awal sampai mereka selesai. Mereka tidak dapatkan itu. Kecuali di pesantren-pesantren tradisional di negeri kita ini. Ya, jadi jangan bertanya di masjid. Di pesantren saja sebagian tidak tuntas itu. Ya, tidak tuntas. Bahkan di Stiba saja ini. Nah, ini banyak mahasiswa Stiba. Ya. Terkadang kalau ini tidak tuntas pembelajaran fikihnya itu. Ya, apalagi pada saat masuk kuliah langsung belajar apa? Kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Wah, diajar langsung jadi mujtahid. Padahal dasar keilmuan fikihnya saja masih sedikit. Oh, langsung Bidayatul Mujtahid. Itu Bidayatul Mujtahid dikarang oleh Ibnu Rushd untuk para pemula, tapi pemula yang sudah mampu berijtihad. Iya. Nah, ini satu kekurangan. Ya, kita akan revisi itu, insya Allah kita akan lihat lagi mana yang maslahat ya. Akhirnya selesai dari Stiba pun sebagian tidak ngerti atau tidak menguasai apa yang diinginkan. Ya, jangankan yang sifatnya umum, yang sifatnya furudul a'yan, fardu-fardu ain saja tidak dikuasai secara baik. Tapi alhamdulillah penguasaan terhadap masalah-masalah ada, ya, masalah-masalah fikih itu ada. Ya, tapi apakah itu menjadi sesuatu yang ideal? Nah, ini kita tidak dapatkan. Ya. Jadi pada tataran masyarakat kita tidak dapati. Rata-rata pengajian di masjid itu apa? Biasanya, ya, kajian tafsir, ya, tafsirnya pun tidak mulai dari surah Al-Baqarah kemudian diakhiri surah An-Nas. Tidak sistematis, kadangnya cuma ayat-ayat pilihan. Bagus, semua pengajian ini bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tapi kalau ingin mengakar, ingin betul-betul memasyarakat, tidak seperti itu metodenya. Ya, sebentar kita akan jelaskan metode belajar fikih itu bagaimana. Ya. Jadi fenomena pembelajaran ilmu fikih yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi sampai pada tingkatan-tingkatan dalam institusi-institusi pendidikan, itu sama sekali tidak maksimal memang. Bahkan pada tingkatan pesantren pun, kecuali pesantren-pesantren yang sifatnya tradisional,
yang memang langsung kaji kitab. Tuntas kitabnya selesai, alhamdulillah, itu bagus itu. Nah, sekarang sudah mulai ada kesadaran itu muncul. Ya. Kesadaran itu muncul sudah mulai ada. Ya. Alhamdulillah. Dan ini salah satu kepedulian dari kita lewat majelis talaki kitab yang sebentar mungkin akan di launching dan kemudian akan segera dilaksanakan. Ini salah satu bentuk kepedulian kita bahwa memang masyarakat itu harus diajarkan hal-hal yang sifatnya penting dan langsung berinteraksi dengan hal-hal yang mendasar dari sumber yang otentik, sumber yang jelas yang dikarang oleh para ulama yang sudah teruji, ya, teruji bahwa lewat itulah, ya, orang memahami agama ini dengan baik, ya. Nah, jadi kira-kira dengan latar belakang masalah ini, ya, kita bisa memahami betapa pentingnya kita belajar ilmu fikih. Kemudian slide berikutnya, metode pembelajaran fikih. Ada dua metode besar yang dikenal dalam pembelajaran fikih. Yang pertama namanya metode pembelajaran fikih melalui hadis-hadis hukum. Melalui hadis-hadis hukum atau yang biasa disebut dengan fiqhus sunnah. Ya, itu salah satu metode. Caranya bagaimana? Caranya ada hadis, ya, ada hadis. Kemudian hadis itu, ya, menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan hukum tertentu. Ya, jadi yang kita pelajari hadis, tapi hadis-hadis yang sifatnya hukum, atau biasa juga dengan ayat-ayat hukum, ya, ayat-ayat hukum. Nah, itu metode yang pertama. Jadi yang kita pelajari ayat, yang kita pelajari hadis tapi terkait dengan hadis hukum. Nah, itu metode yang pertama. Ini metode, ya, sudah dikenal sejak dahulu dan melahirkan para ulama yang mumpuni dalam ilmu fikih dengan metode ini. Ya. Jadi diperkenalkan dulu dalilnya. Ya, diperkenalkan dulu dalilnya, kemudian apa yang terkandung dalam dalil ini. Nah, saya kasih contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Air laut, air laut. Ya. Para sahabat mengatakan, kami melaut, ya. Maksudnya kami menaiki perahu, ya. Dan kami membawa air tawar dalam jumlah yang sedikit, ya. Ya. Kami membawa air tawar ketika kami melaut itu, kami membawa air tawar yang jumlahnya sedikit, ya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Ya. Apakah kami boleh berwudu? Ya, ana tawadda'u min ma'il bahar. Apakah boleh kami berwudu dari air laut? Rasulullah jawab apa? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya itu halal. Ya. Nah, dari sini para ulama kita mengambil kesimpulan hukum. Ya, ini kan hadis hukum ini. Ditanya tentang sesuatu, Rasulullah jawab air laut itu suci, ya. Berarti air laut itu bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian ada tambahan lagi. Rasulullah jelaskan bangkainya itu halal. Jadi kalau dapat ikan, tidak usah tanya ini ikan disembelih sesuai syariat atau tidak. Itu pertanyaan apa? Pertanyaan yang keliru, karena Rasulullah sudah katakan al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Nah, itu namanya belajar fikih dari hadis. Ya, jadi kita diperlihatkan nasnya, kemudian kita diajarkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Dan kitab-kitabnya banyak ini.
Kitab-kitabnya banyak, ada namanya Umdatul Ahkam. Ya. Ya, yang paling populer itu ya Bulughul Maram. Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu fiqh sunnah. Jadi kita belajar hadis, kemudian dari hadis itu kita diajarkan hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum yang terkandung dari hadis itu. Ya. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu fikih melalui matan, melalui mutun. Ya, mutun itu matan-matan kitab-kitab fikih ya yang dikarang oleh para ulama. Ya. Oleh para ulama madhab tertentu. Ya. Ya. Nah, jadi kita ambil satu kitab fikih tertentu dan kita pelajari mulai dari A sampai akhir. Ya. Jadi langsung diperkenalkan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan praktek kehidupan kita, yang terkait dengan persoalan-persoalan yang disebutkan dalam kitab itu. Ya. Nah, biasanya dimulai dengan apa? Pembahasan tentang taharah, cara bersuci. Ya, bab at-taharah atau kitabut taharah. Di kitabut taharah akan dijelaskan apa? Pertama itu biasanya masalah air. Ya, masalah air. Kemudian setelah itu masalah membersihkan najis. Kemudian dijelaskan masalah wudhu. Kemudian setelah wudhu masalah mandi. Kemudian tayamum. Dan seterusnya dan seterusnya. Baru masuk tentang sholat. Sampai terakhir. Sampai terakhir. Ya. Nah. Ini satu metode. Satu metode yang diajarkan oleh para ulama kita terkait dengan pembelajaran ilmu fikih. Ya. Waktu yang terbatas ya. Berapa menit lagi? 15 menit. Saya singkatkan. Nah, dua metode ini sebelum saya masuk kepada sistematika. Dua metode ini masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Dua metode ini punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi dua-duanya ini sudah teruji. Ya. Sudah teruji melahirkan ulama-ulama yang Masya Allah. Dengan dua metode ini. Ya. Ya. Yang paling bagus sebenarnya menggabungkan dua metode ini. Tapi luar biasa, ini perlu apa? Ya, kalau kita di Indonesia ini yang paling sulit apanya? Cari gurunya. Cari gurunya yang susah ini. Ya, cari gurunya. Ya. Ya. Ya, kita harus akui memang ya kita ya salah satu kekurangan di Indonesia ini ya itulah masalahnya. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa kedua kita. Ya, beda di sebagian negara, katakanlah sebagian negara Afrika. Di negara Afrika itu pembelajaran di sekolah-sekolah orang Islam itu semua menggunakan bahasa Arab. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Meskipun bahasa resmi mereka, sebagian Afrika itu kan bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis, bahasa resmi mereka. Karena jajahan Prancis. Tapi kalau kita masuk ke sekolah-sekolah mereka, sekolah-sekolah Islam, itu mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi, itu pembelajarannya dengan bahasa Arab. Mengakar bahasa Arab itu. Ya kita tidak berbicara tentang wilayah Timur Tengah dan yang sudah bahasa Arab, bukan. Ini yang seperti di Afrika. Kita di Indonesia, ya kita Muslim, tapi kita jauh dari bahasa Arab. Kecuali yang anaknya masuk ke pesantren dan seterusnya. Ya. Ya. Tidak mungkin kita melahirkan ulama kecuali seseorang itu betul-betul menguasai bahasa Arab. Tidak mungkin. Ya. Nah, maka yang paling masalah ini sebenarnya kita kekurangan guru. Ya. Kekurangan guru yang mengajarkan ya ilmu-ilmu ini kepada masyarakat. Ya. Tapi alhamdulillah tidak ada kata putus asa. Ya. Tidak ada kata putus asa. Kita harus belajar. Kita harus yang melahirkan tradisi ini. Kita yang harus memulai tradisi baik ini. Ya, maka majelis talaki kitab ini menjadi sangat penting. Ya. Meskipun memang tidak diminati. Ini saya ngajar ya. Yang lalu saya ngajar. Memang jumlah pesertanya tidak banyak. Tapi inilah yang mengakar. Inilah yang mengakar.
Ini yang berbekas. Ya. Ini yang akan kita bawa sampai mati sebenarnya. Kajian-kajian tematik itu penting, tapi sebagian besarnya itu wawasan. Ya. Tapi yang seperti ini yang sifatnya praktek, ini yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang masuk kepada slide berikutnya. Sistematika pembelajaran ilmu fikih. Ya. Jadi metode yang bagaimana yang harus kita terapkan dalam pembelajaran ilmu fikih? Yang pertama, takdir dan ta'zim, pengagungan kita terhadap apa yang sedang kita pelajari itu. Ya, kita tidak akan sampai kepada pemahaman yang utuh kalau tidak ada takdir, penghargaan kita dan pengagungan kita terhadap apa yang kita sedang pelajari. Kita sedang mempelajari, kalau kita belajar fikih, kita sedang mempelajari perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang mubah. Kita sedang mempelajari perkara-perkara yang dihalalkan, perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini makruh, ini haram. Ini sunnah, ini wajib. Itu ilmu fikih itu. Ya. Tidak ada yang samar-samar. Oh ini apa? Terserah. Tidak ada itu. Tidak ada terserah. Anda mau lakukan, ya, kecuali sifatnya pilihan ya. Kalau sifatnya pilihan ya bisa-bisa saja. Tapi yang tidak mempunyai status hukum itu tidak ada. Semuanya harus dijelaskan hukumnya. Ya. Meskipun di sebagian daripada persoalan itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, jadi harus ada penghargaan kita dan pengagungan kita bahwa yang sedang kita pelajari ini adalah perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang terkait dengan halal dan haramnya sesuatu. Ya, boleh dan tidaknya sesuatu. Jual beli dengan riba itu bedanya tipis. Jual beli dengan transaksi ribawi itu bedanya tipis. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal mirip. Ya. Ya. Nah, maka tetapi status hukumnya beda. Yang satu halal, yang satu haram. Ya. Nah, jadi yang pertama harus ada penghargaan dan pengagungan kita terhadap apa yang sedang kita pelajari. Dan ini berkenaan semua dengan disiplin ilmu agama. Ada ungkapan dikatakan, syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu bergantung kepada konten apa yang kita pelajari dalam ilmu itu. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemudian yang kedua, ada sifat al-qanaah. Qanaah terhadap metode kitab yang dipilih. Kalau mau belajar fikih secara sistematis, harus ada keyakinan kita, qanaah kita, ya, bahwa ini metode yang saya pilih adalah metode yang terbaik. Terserah nanti mau metode apa. Ya. Nah, tapi harus ada qanaah. Jangan mudah pindah-pindah metode. Ah, ini yang akhirnya menjadikan kita tidak sampai. Konsisten dengan satu metode. Ya. Ya. Bahkan dengan satu kitab. Jangan hari ini, bulan ini pakai kitab ini, bulan depan ganti lagi kitabnya. Tidak bakalan sampai antum. Atau akan rancu, pemahaman antum itu akan rancu, akan apa? Tidak sistematis jadinya. Ya. Jadi kalau sudah ada satu kitab itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, tapi pilihlah. Ya, katakanlah umpamanya kalau kita di Indonesia, karena sebagian besar pakai madhab Syafi'i, katakanlah pakai apa? Matan Abi Syuja umpamanya, Matan Abi Syuja. Ya sudah, itu yang jadikan pegangan. Ya. Itu yang antum baca, itu yang antum kaji, itu yang antum teliti. Jadi harus satu kitab saja, ya. Satu kitab saja. Itu yang antum ulangi terus.
Ya. Itu yang antum ulangi terus. Jangan pindah-pindah sebelum menguasai betul-betul kitab itu. Ini yang akan melahirkan. Di Saudi itu, saya ungkap lagi Saudi. Itu kitab Zadul Mustaqni atau Zadul Mustaqni, ya, Zadul Mustaqni itu ya di mana-mana orang belajar kitab itu. Ya. Zat Mustaqni itu sama dengan Matan Abi Syuja kalau dalam mazhab Syafi'i. Itu di mana-mana, di masjid-masjid ada pelajaran zat. Ya, zat, semuanya zat. Makanya Masya Allah kalau untuk mengajarkan zat itu banyak sekali dan masyarakat banyak yang faham. Dan tuntas pembelajarannya dari awal sampai akhir. Nah, ini yang tidak ada di kita. Ya. Ya. Nah, jadi Qanaah itu apa istilah qanaah kalau masalah cukup dengan itu saja dulu. Jangan suka apalagi saya mau langsung. Tidak ada itu. Tidak sistematis jadinya. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Tadarruj. Berapa? Bertahap. Tadarruj. Para ulama kita mengenal 3 ya. Ta'liq, kemudian tahqiq dan tadqiq. Ya, ta'liq itu apa? Ta'liq itu seperti kita ambil kitab, katakanlah kitab Matan Abi Syuja umpamanya ya, kalau kita belajar fikih. Itu namanya ta'liq. Apa itu ta'liq? Kita baca kitab itu dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dan kita pahami isi kitab itu. Istilah-istilah yang disebutkan dalam kitab itu kita fahami dan kita mengerti maksud dari kitab itu. Itu namanya metode ta'liq. Ya. Dan ini memang harus dibaca di hadapan seorang guru. Ya, enggak boleh kita baca sendiri, harus di hadapan guru yang sudah mengetahui kitab itu. Ya. Ya. Jadi buku itu harus dikhatamkan dari awal sampai akhir. Apa yang kita baca? Baca isinya, pahami isinya. Baca isinya, pahami isinya, bahkan kata per kata pahami. Ya, dari awal sampai akhir. Itu metode tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua naik pada tahapan kedua. Kalau sudah tahapan pertama, tahapan yang kedua, tahqiq. Ini sudah naik tingkat. Setelah kita selesai dari tahapan ta'liq, masuk kepada tahapan tahqiq. Isi kitabnya kita fahami, ya. Kemudian kita tahu apa dalilnya, ya. Jadi umpamanya seperti dalam Matan Abi Syuja dikatakan air itu ya terbagi menjadi sekian. Ada air suci dan mensucikan. Kenapa disebut dengan air mensucikan? Kemudian dikatakan air suci mensucikan itu ada beberapa. Disebutkanlah. Nah, kemudian disebutkan beberapa jenis air suci mensucikan. Dikatakanlah air laut atau air sumur atau air mata air. Apa dalilnya semua itu? Nah, itu namanya kita sedang belajar pada tahapan yang kedua. Ya. Pada tahapan yang pertama kita belum tahu dalilnya. Cuma kita dijelaskan, oh ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya ini, tanpa mengetahui dalil. Ya. Nah itu pada marhalah yang kedua. Jadi kita sudah tahu apa dalilnya. Setelah itu selesai, baru masuk pada marhalah yang tingkatan tahapan yang ketiga. Ya. Tahapan yang ketiga itu adalah mempelajari dalil, kita sudah tahu dalilnya, kemudian kita tahu apakah masalah yang disebut itu disepakati oleh para ulama atau diperselisihkan oleh para ulama. Ya, berapa menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Ya.
Disepakati oleh para ulama atau diperselisihkan oleh para ulama. Kalau disepakati maka itu disebut dengan ijma. Maka tidak boleh lagi ada yang menyelisihinya. Ya. Nah, kalau diperselisihkan oleh para ulama, nah disinilah tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling terakhir. Kita mengetahui ini kalau mau jadi ahli fikih ya seperti itu. Ya. Ahli fikih itu bukan hanya sekedar dia tahu apa dalilnya. Dia harus juga tahu persoalan ini disepakati atau diperselisihkan. Kalau diperselisihkan dia harus tahu siapa saja yang berselisih dan masing-masing yang berselisih itu apa dalilnya. Nah itu tidak banyak, ya tidak banyak. Inti masalah kata para ulama kita, inti masalah intinya ya, yang detail-detailnya itu banyak sekali. Inti namanya usul masail, masalah-masalah utama yang diperselisihkan oleh para ulama itu dihitung-hitung hampir sekitar 400 lebih. Ya, 400 lebih. Masalah-masalah utama. Karena kalau yang detail-detail itu ya terkadang tidak terlalu perlu untuk kita pelajari secara ini karena terkadang juga banyak hal yang sifatnya tidak lagi sangat dibutuhkan. Ya. Tapi yang inti-inti itu tidak lebih dari 400 masalah fikih. Ya, ini tidak termasuk masalah-masalah kontemporer. Masalah-masalah kontemporer itu rata-rata bisa saja diperselisihkan oleh para ulama. Nah ini juga butuh pendalaman. Tapi yang inti dalam belajar fikih itu pada masalah tadqiq, ini marhalah tadqiq ya. Tadqiq itu sudah sampai pada tingkatan mendetail. Nah, kita tahu masalah ini disepakati atau diperselisihkan. Nah, kalau diperselisihkan kita tahu siapa yang berselisih dan mana dalil mereka. Kemudian kalau kita sudah memiliki kemampuan, ya terkadang kita harus memilih mana yang paling kuat dari perbedaan pendapat itu. Nah, kemudian semuanya ini harus dibelajari di hadapan guru. Ya, di hadapan guru. Tidak boleh kita belajar sendiri. Ya, tidak boleh kita belajar sendiri, apalagi yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab atau bahasa Arabnya pas-pasan. Ya. Baru mengenal anta ana, wah sudah berani ya, menyalahkan dan seterusnya. Ini kan banyak fenomena-fenomena seperti ini. Belum ngerti apa-apa, bahasa Arabnya saja masih belepotan, sudah berani mengatakan ini, wah ini sesuatu enggak boleh seperti itu. Ini saja kata para ulama, ya. Kalau kita sudah selesai dari satu kitab, apa kelanjutannya? Sebagian para ulama mengatakan ulangi kitab itu, bukan pindah ke kitab yang lain. Nasihatnya apa? Ulangi kitab itu. Ya. Kalau mau betul-betul kita ini menjadi seorang pembelajar fikih, ya. Kalau hanya sekedar wawasan ya. Tentunya tidak seperti itu. Tapi kalau ingin mendalam ilmunya ya harus seperti ini. Ini kita bicara tataran ideal yang melahirkan orang-orang yang punya pemahaman fikih yang kuat. Tradisi pembelajaran fikih yang kuat harus seperti ini. Ya. Di hadapan guru, syekh. Kemudian apa? Murajaah, mudzakarah. Harus diulang-ulangi. Ya. Harus diulang-ulangi. Bagi seorang pembelajar fikih, ada kitab yang tidak boleh, tidak. Dalam 1 tahun dia harus tuntaskan, dia baca kitab itu. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak ada murajaah. Murajaahnya bisa personal, bisa dengan teman-teman. Ini harus ada murajaah. Ya. Kemudian, cara yang paling sistematis, ajarkan. Ya, tadris, diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya. Maka itu yang akan menguatkan ya, tradisi pembelajaran ilmu fikih kita. Dan belajar itu tidak mesti harus dalam majelis ya. Ya, kalau saya lihat tradisi-tradisi para ulama kita, ya, muridnya yang datang ke rumah syekhnya, Ustadz atau syekh, saya mau baca kitab ini di hadapan antum. Antum siapnya 1 pekan itu berapa kali? Ada seorang syekh itu, ya kita datang ke syekh itu. Kita bawa beberapa kitab memang yang kita ingin baca di hadapannya. Ya, dia minta waktu, Ustadz atau Syekh,
Saya mau ba'da subuh saja, ba'da subuh 10 menit saja setiap hari, tapi rutin. Ya, enggak usah lama-lama, enggak perlu lama-lama. Yang penting kita baca buku itu dan selesai. Dan kita mengerti apa yang kita baca. Itu kan yang paling penting. Enggak usah lama-lama, ya. Minta waktunya Syekh 15 menit setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib atau di mana dia sholat, di situ kita ikut. Tapi memang antum yang capek. Tapi memang begitu harus belajar. Kalau memang belajar ya begitu caranya. Ya. Nah, sekarang sudah difasilitasi. Tiap hari apa nih? Tiap hari Sabtu. Ya. Tapi itu pun tidak maksimal kalau cuma mengandalkan hari Sabtu. Yang mau belajar betul-betul, ya harus cari tambahan. Ya. Nah, ini yang terakhir, slide berikutnya. Ini secara umum saja ya. Bagaimana membaca kitab fikih? Pertama, mengetahui jenis karakteristik kitab dan tujuan dari penulisan kitab. Nah, jadi kita harus tahu, di mukaddimah itu dijelaskan. Ya. Kemudian, pemahaman terhadap peristilahan yang terdapat dalam kitab. Ini penting. Ya. Dalam setiap mazhab itu biasa punya istilah-istilah yang berbeda. Bahkan dalam fiqh sunnah, Al-Imam Ibnu Hajar itu dalam Bulughul Maram punya istilah-istilah tertentu yang harus kita pahami. Nah, ini yang paling tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan kitab tersebut. Jangan tergesa-gesa. Harus. Ya. Kemudian yang terakhir, mengulangi kitab itu lebih dari 1 kali. Tidak cukup 1 kali. Ya. Jadi kalau perlu seperti Matan Abi Syuja itu, ya, atau Safinatun Najah mungkin umpamanya, jangan cuma dibaca 1 kali. Kalau perlu dibaca berpuluh-puluh kali, ya, supaya betul-betul ya apa yang terdapat dalam kitab itu bisa selesai. Ya, ini memang kalau belajar seperti ini para ikhwah sekalian, hadirin hadirat sekalian, itu memang tidak, ya bagi sebagian orang tidak menarik. Memang perlu kesabaran, kesabaran dari orang yang belajar, kesabaran dari guru yang mengajar. Ya, dua-duanya harus sabar. Dua-duanya harus sabar. Ya, memang tidak rame pembelajaran seperti ini, tidak rame. Tapi inilah yang mendasar, inilah yang mengakar. Ya, inilah yang mengakar. Sama disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, akidah, hadis, itu memang perlu kesabaran. Tafsir ya, juga seperti itu. Tapi itulah yang mengakar, itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Ini ringkasan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Ustadz kita. Sekarang kurang lebih 5 menit kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Kalau ada cukup waktu kita berikan kepada yang lain. Ya, fadhal kepada al-akh yang di tengah. Ya, panitia mungkin ada mic-nya? Atau ini saja kita pakai? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya, jadi Afwan Ustadz, sebelumnya kami jelaskan bahwa kami salah satu mahasiswa di perguruan tinggi umum Ustadz. Ya. Yang mana salah satu hal yang kami syukuri, meskipun di perguruan tinggi umum sekarang ini sudah banyak yang sudah mulai mendalam atau berkembang pendidikan agama Islamnya di kampus. Namun di tengah itu semua ada banyak ketimpangan yang kami dapati dan mungkin bisa dicarikan solusinya Ustadz. Yang pertama, bagaimana seharusnya kami yang mempunyai keterbatasan waktu dan juga konsentrasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang tentunya wajib untuk kami dan untuk kita semua di tengah kesibukan yang kami hadapi.
apakah seluruh ilmu-ilmu syar'i yang sudah dijelaskan sebelumnya itu wajib untuk kami juga pelajari secara bersamaan semua ilmu tersebut, atau iya, apakah harus kami pelajari Semuanya? cara bersamaan atau bertahap? Kemudian yang kedua, bagaimana saran Ustadz terkait dengan alhamdulillah di sekitar kami banyak ta'lim dari setiap ilmu-ilmu syar'i yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun pembahasan kitabnya sudah ada di tengah Ustadz. Jadi kami susah untuk mengikuti dari awal, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa tidak efektif dan tidak maksimal jika tidak dituntaskan pembelajarannya, Ustadz. Ya, jadi itu pertanyaan dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan pertama. Satu lagi mungkin dari peserta. Ya, fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Baik, di sini saya ingin bertanya terkait usul fikih. Kapan dipelajari itu Ustaz? Usul fikih. Usul fikih atau apa? Dipelajari fikih atau usul fikih? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua Ustaz, ini perbedaan fikih dan adab itu. Fikih dan adab. Adab. Contoh makan, jika dikatakan makan ada fikihnya. Ya, bisa juga dikatakan fikih itu makan itu ada adabnya. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, itu tadi dua penanya, Ustaz, bisa langsung dijawab. Ya, saya mulai dari yang pertama terkait dengan sistem pembelajaran di apa tuh? Di tempat umum. Ya, memang sangat miris ya, kita di negara yang mayoritas Muslim, SKS pelajaran agama Islam cuma 2 SKS ya. Setiap semester atau satu semester 2 SKS. Ya, diharapkan masuk surga dari 2 SKS itu. Miris sekali, sedih sekali kalau lihat kurikulum belajar kita yang seperti ini. Ya. Iya, itu pun kalau maksimal dari 2 SKS itu bisa dapat apa sebenarnya? Ya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ya, jadi selain ya kurikulumnya itu yang harus dibenahi ya. Ya. Memang tapi kita tidak boleh putus asa. Nah, caranya memang harus mahasiswa itu cari kegiatan di luar aktivitas belajar itu harus wajib itu. Kalau mau belajar agama ya seperti itu, karena mengandalkan di bangku kuliah tidak cukup ya, 2 SKS ya. Kalau di pendidikan umum menengah, dasar menengah pun kan begitu juga ya. 2 jam saja ya, 2 jam mata pelajaran ya, 2 jam mata pelajaran itu semua mau dibahas agama Islam di 2 jam itu setiap pekan. Gimana enggak tuntas ya, tidak tuntas, pasti sangat kurang ya, sangat kurang. Kita aja yang 4 tahun di Istiba ini belajar agama tiap hari masih tidak tuntas ya, apalagi yang cuma 2 jam. Tapi disinilah dibutuhkan namanya kalau kita belajar itu mujahadah, pengorbanan. Ya, pengorbanan. Kita yang harus berusaha. Ya, kita yang harus berusaha. Jadi harus dialokasikan. Kalau kita sudah punya kesadaran bahwa apa yang kita pelajari di bangku kuliah, di bangku sekolah itu kurang, maka kita yang harus inisiatif. Cari tempat di mana kita belajar. Nah, alhamdulillah sekarang ini
metode pembelajaran itu sangat banyak dan kajian-kajian sudah sangat banyak. Tinggal cari mana yang paling sesuai dengan keinginan. Tapi jangan semuanya mau. Oh, saya mau belajar akidah, saya mau belajar ini, saya mau belajar ini, saya mau belajar ini. Akhirnya tidak sistematis. Akhirnya berantakan, jadwalnya terlalu banyak. Akhirnya mengalami kejenuhan. Nah, itu yang banyak itu akhirnya berhenti di tengah jalan. Satu saja atau dua saja, tapi betul-betul penting. Dan betul-betul kita butuhkan. Nah, itu yang kita ikuti. Ya. Nggak usah pilih banyak. Antum sudah sibuk dengan ini, jangan lagi menambah dengan hal-hal yang memang semua penting, tapi ada yang prioritas yang kita butuhkan. Apa yang kita dahulukan? Fardu ain, yang wajib bagi setiap kita untuk kita ketahui. Kalau tidak, kita akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak belajar? Itu dulu yang kita dahulukan. Ya. Itu dulu yang harus kita dahulukan. Bayangkan apa yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat terkait dengan sholat kita, ya. Hal-hal yang harus kita lakukan pribadi masing-masing. Ya. Jadi kalau sholat kita belum benar, tahara kita belum benar, itu dulu yang kita belajari. Ya. Jangan dulu belajar zakat, jangan dulu belajar haji, karena Anda belum wajib zakat, belum wajib haji. Ya. Yang perlu dulu, ya, kalau dalam masalah akidah, hal-hal yang mendasar, iman kepada rukun iman, ya, usulul iman, itu yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, baru ke hal-hal yang lainnya. Jadi harus dipetakan mana skala prioritas, ya, skala prioritas yang harus kita dahulukan dalam kehidupan kita. Ya, antum yang lebih tahu apa yang antum butuhkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, belajar itu kalau di tempat antum sudah ada guru dan ternyata sudah pembahasannya sudah di tengah, ya. Nah, maka yang paling bagus itu cari guru dan minta waktunya. Saya mau baca buku ini, ya, sama antum, ya, tapi mulainya dari awal. Ya. Mulai dari awal. Tidak apa-apa antum ikut yang seperti itu, tapi minta waktu yang kecuali kalau ada yang baru mulai. Nah, seperti majelis talaki kitab ini bagus karena mulai dari awal dan nanti selesai. Nah, kemudian setelah itu ada majelis talaki kitab, ikut lagi. Akhirnya semua sistematis dan semuanya bisa tuntas kitabnya. Yang lalu tuntas semua, ya. Iya, saya Safinatun Najah, alhamdulillah tuntas dari A sampai akhir. Alhamdulillah kita selesai bahas itu. Ya, kita selesai bahas. Nah, itu bagusnya kalau ikut program seperti ini. Tapi kuncinya apa? Sabar, sabar, sabar. Iya. Kemudian yang kedua, kapan belajar usul fiqh? Usul fiqh itu idealnya memang nanti ketika kita memiliki kapasitas kemampuan yang cukup, penguasaan yang cukup terhadap ilmu fikih. Itu sebenarnya idealnya. Tapi kalau mau, saya khawatir kalau antum belajar usul fikih sebelum belajar fikih, usul fikih itu memang dasar-dasar fikih, ya. Dasar-dasar. Tapi dia sifatnya kaidah-kaidah usul yang terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan dalil-dalil. Kalau bagi seorang mujtahid harus belajar usul fiqh, ya, usul fiqh. Tapi bagi pemula penting, tapi tidak semua dari usul fiqh itu harus dipelajari, ya. Yang antum harus pelajari bagaimana Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, sikap kita bagaimana, ya. Kapan mulai belajarnya? Sebaiknya kalau sudah punya pengetahuan yang cukup terhadap ilmu fikih, baru setelah itu kita belajar ilmu usulul fiqh, ya. Kemudian kalau belajar fikih, sebagian pasti belajar adabnya, ya, pasti belajar adab, ya. Jadi dalam salah satu di antara hal yang diajarkan dalam ilmu fikih itu adab, seperti adab buang hajat, ya. Bahkan
Buang hajat itu disebut adab, bukan hukum-hukum. Adab buang hajat, adab makan dan minum. Ya, sekaligus diajar di dalamnya terkait dengan masalah adab. Tapi apakah semua adab? Tidak, ya tidak. Apalagi akhlak, etika itu punya disiplin ilmu tersendiri. Wallahu a'lam. Demikianlah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan untuk 2 pertanyaan. Ya, buat ikhwah dan peserta sekalian yang ingin lebih mendalami, mungkin bisa bergabung dan daftar di kegiatan Majelis Salaki Kitab kita. Kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada pemateri kita, Ustadz Dr. Ahmad Hanafi dan Yunta LCMA hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita tutup sesi yang keempat ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum